তো দেখো অলরেডি মেনশন করেছি বিকজ তোমার ডাউট গুলো যেহেতু দুটো ভালো কোশ্চেন আছে, ওয়ান মোর টাইম আমি এটা এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি ছোট্ট করে একটু, যেহেতু রেকর্ডিংটা হয়ে যাক। তো এখানে এই যে ক্ষেত্রে here gamma hydrogen, this hydrogen is at gamma position, এটাকে এখানে এরকম ছিল। So this actually this bond breaks and there is a new bond is formed, this resonance occurs and it become O minus. So when it breaks, this H plus comes here, so this is the enol form. So that means here it is participation of gamma hydrogen. So apparently it may seem to you that there is no alpha hydrogen possible in this case, no tautomerism, but here tautomerism occurs due to presence of or due to participation of gamma gamma hydrogen. Okay, এটা একটু মাথায় রাখবে। নেক্সট তোমার আরেকটা ডাউট অন বেসিসিটি, সেটা আমি বলে দিচ্ছি। দেখো এখানে একটা আছে এই বিফোর কামিং টু দা ডাউটস, বেসিসিটি নিয়ে আমার মনে হয় অ্যাসিডিটি বেসিসিটি নিয়ে আলোচনা করার সময় আমি বলবো, তবে বেসিসিটি নিয়ে যেহেতু আলোচনা করবো না আমি বলে দিচ্ছি। দেখো তো বেসিসিটি মানে কি, লুইস বেস। হ্যাঁ, বেসিসিটি অফ লুইস বেস মানে ability of the lone pair. So basicity of Lewis base মানে lone pair donation, ability to donate the lone pair. তো আমরা দেখো অ্যামিনস নিয়ে একটু কথা বলি। 1 ডিগ্রি অ্যামিন, 2 ডিগ্রি অ্যামিন, 3 ডিগ্রি অ্যামিন। দেখো সাপোজ R NH2, it is the primary amine, 1 degree amine R2NH, it is the 2 degree amine, and R3N, it is the 3 degree amine. You have to compare their basicity. You have to compare their basicity, that is the availability of the lone pair or donation. If it is in gaseous phase, if it is in gaseous phase or a solvent, non-polar solvent, then no need to think about any other fact, just go for the plus I effect. So in gaseous medium, in gaseous medium or in non-polar solvent, the solvent basicity order 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree. That means they are in the free state, no hydrogen bonding or any other things happen, because non-polar solvent ওখানে কোনো hydrogen bonding হবে না। At the same time it is gaseous medium, so that is free state. It is actually free state. That means these amines are in the free state. They can donate it directly. They can donate the lone pair directly. So this outcome is due to plus I effect of R group. So 3 plus R group. So it should be the 3 degree amine in the gaseous state, gaseous medium or non-polar solvent, 3 degree. But when it is compared, when they ask to compare this basicity in aqueous medium or some polar solvent where hydrogen bonding is possible, then it is not the case. So in aqueous medium, case is different. So in aqueous medium you have to consider this is base, so you have to consider the stability of the conjugate acid. So the RNH2, it has lone pair, so suppose it gives proton to H plus, so it donates proton, that is basicity, so it become RNH3 plus. Similarly R2NH, when it takes a proton, that means it donates the lone pair to the proton, it become R2NH2 plus. And when it is R3N, it donates proton to H plus, so R3NH plus. So this is the conjugate, this is base and this is conjugate acid. Conjugate
acid. Understand? This is Ca. This is Ca, conjugate acid. So you have to consider two things. Number one, availability of the lone pair on nitrogen center. নাইট্রোজেনের মাথায় লোন পেয়ারের অ্যাভেলেবিলিটি বিচার করতে হবে। At the same time, stability of conjugate base. যেমন ধরো, a strong acid form a stable anion. Similarly, a strong base form a stable cation. A strong acid form a stable anion. বলেছিলাম না? Yes, sir. Strong acid, যেমন করে, just like that, a strong acid form a stable anion. Similarly, a strong base form stable cation. So stability of the cation is also important. So দেখো, এটা বুঝতে পেরেছো in free state? Is there any doubt? বলো, এটা বুঝে দেবো আমি। Free state মানে কি? No hydrogen bonding, no stabilizing other factors. So only you have to consider কত বেশি, এটা তিনটে প্লাস আর এফেক্ট আছে, প্লাস আই এফেক্ট আছে, তাই বেশি নাইট্রোজেনের মাথায় লোন পেয়ার থাকবে, বেশি বেশি। দ্যাট ইজ গ্যাসিয়াস মিডিয়াম আর নন পোলার সলভেন্ট। এটা কিন্তু নোটসে আছে, তাও আমি এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি আর একবার, কেননা এই জিনিসটা একটু বোঝার জিনিস আছে। এবার দেখো, আমি দেখো এবার স্টেবিলিটি অফ দিস, হ্যাঁ, দেখো এই যে দিস আর এন এইচ এইচ এইচ, দেখো this is plus, so it will form hydrogen bonding with water, OH2, OH2, that is 3 hydrogen bonding, দেখো 3H bond, 3H bond, hydrogen bond, and 1 plus R, 1 plus I, 1 plus I effect. কি কি এফেক্ট আছে? স্টেবিলাইজিং ফ্যাক্টর, দেখো তিনটে হাইড্রোজেন বন্ডিং, এটা 1 ডিগ্রি করেসপন্ডিং টু 2 ডিগ্রি। নাও আর এন আর, দিস ইজ সাপোজ এখানে আরেকটা আর আছে, এখানে এইচ, দিস ইজ এইচ এন্ড দিস ইজ প্লাস, সো দিস ইজ 1 হাইড্রোজেন বন্ডিং, দিস ইজ 1 হাইড্রোজেন বন্ডিং, সো 2 plus I, 2 plus I effect plus 2H bonding bond. আর in case of 3 degree, দেখো 3 degree কি আছে? R N R, এখানেও R, and this is H, so there are only 1 hydrogen bonding with water, so 3 plus I effect plus 1 H bond. So এই হচ্ছে কেস, দেখো স্টেবিলাইজিং ফ্যাক্টর। So considering all this, দেখা যাচ্ছে যে this is the most standard case of stability, দুটো হাইড্রোজেন বন্ডিং, দুটো প্লাস আই। So in all the cases 2 degree I mean will be most basic. Two degree সবসময় দেখবে, so 2 degree I mean will be most basic because this is more stable, so this is the stable, most stable considering দুটো প্লাস আই এফেক্ট আছে, দুটো হাইড্রোজেন বন্ডিং, so hydrogen bonding is more stabilizing actually. So considering all the facts, এই দুটোর তুলনামূলক আলোচনা করে দেখা গেছে it has been observed because ultimately value, যেমন করে pKa value, similarly pKb value is also favored, so lower the pKb value, higher is the basicity, so pKa value is lowest for this pKb value. Kb মানে কি? বেসিসিটি, হ্যাঁ, যেমন Ka মানে অ্যাসিডিটি কনস্ট্যান্ট, Kb মানে বেসিসিটি কনস্ট্যান্ট, pKb মানে minus log of Kb, so lower the pKb value, higher will be the basicity, so higher the basicity, lower the pKb value. Kb minus log of Kb is equal to pKb, so Kb যত বেশি হবে, higher will be the basicity. At the same time,
higher the PK, lower the PKB, because minus log of KB is PKB. So lower the PKB, higher will be the basicity. Clear হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। So this is most stable. এবারে দেখো, now this inductive effect matter, যদি if R is equal to methyl group CH3, then দেখো এই অর্ডারটা চলবে 2 1 3, হ্যাঁ 213। কেননা দেখো that means 2 degree greater than 1 degree, so that means here দেখো 2 ডিগ্রি সব থেকে বেশি অ্যাসিডিক হবে, এই সরি বেশি বেসিক হবে 2 ডিগ্রি, then it is 1 degree, then it is 3 degree, because methyl group is a small group. Methyl group plus I effect is negligible as compared to other group. So দেখো এখানে হাইড্রোজেন 3 হাইড্রোজেন বন্ডিং predominates over R. দেখো এখানে 3R, there are 3 hydrogen bonding. So if the group, that is the plus I effect, is weaker, but if R is equal to other group C2H5 or other, then 2 degree is always greater, 2 degree, then it is 3 degree, then it is 1 degree. দেখো, so if it is ethyl group মানে কি R is comparatively large, bulky, so more plus I effect. Then if it is larger group, then 2 degree always stabilized, standard case. So competition between 1 degree and 3 degree, that is hydrogen bonding and inductive effect. So if R is bulky group, then inductive effect predominates. If R is smallest, then hydrogen bonding predominates. দেখো তো ক্লিয়ার হলো কিনা? Yes sir. So যদি if R is equal to methyl group, then 213 213, otherwise 231. So মনে রাখতে স্মল 213 213 231, কোনটা ছোট? 213 and 231. So if it is small, then number is small. 200 always, so 213 একটা, তখন আমি এতে পড়াতে যেতাম, ভাঙড়ের দিকে একটা স্কুলে পড়াতে যেতাম, হাই স্কুলে, ওদের জয়েন্ট কোচিং সেন্টার ছিল। তো ওই 213 বলে একটা বাস ছিল পার্ক সার্ভিস থেকে, তো আমি বললাম তোমাদের এখানে বাসে আসি 213, তো 213, হ্যাঁ এইটা if R is small then 213, or if R is bulky then 231. বড় মানে বড় ভ্যালু, 213 231, কোনটা বড়? 231 বড়। So if R is large group 230, if R is a small group 213. Clear? হ্যাঁ স্যার। বলো, anyone, any doubt? No sir. সায়ন্তন সরকার বলো, ঈর্ষা, Yes উজ্জ্বল, sir. আজমির, বুঝতে পেরেছো এটা? হ্যাঁ স্যার। Ali Yusuf, you understand this? Tell me, do you understand? Because this is very interesting. Is it clear? Tell. এখন আমি না কদিন ধরে দেখছি, হ্যাঁ মির্জাপুর দেখে মানে খুব বাজে, মানে ব্যাড ল্যাঙ্গুয়েজ। এতদিন পর স্যার? হ্যাঁ পুরাতন হয়ে গেল, এটা মির্জাপুর অনেকদিন হয়ে গেল। আমি তো জেনারেলি সময় পাই না, এই বাচ্চা আমার মেয়েকে নিয়ে তো খুব ব্যস্ত থাকতাম লাস্ট 1-2 বছর, আর ওইসব দেখতাম না। এখন এই মেয়েকে মামার বাড়িতে নিয়ে এসেছি, আমাকে আর তো ধরতে হচ্ছে না, একটু ফ্রি টাইম পাচ্ছি, হ্যাঁ তাই। প্লাস কলেজ, আমাকে তো আবার কলেজ খুলে যাচ্ছে, আমাকে কালকেই আমি বাড়ি চলে যাচ্ছি। মানে আমাদের স্টুডেন্ট আসতে হবে না, কিন্তু আমাদেরকে যেতে হবে কলেজে, হ্যাঁ মানে 50%, মানে 6 দিনের জায়গায় 3 দিন যেতে হবে উইকে, একদিন বাদে একদিন। তো আমাকে কালকেই চলে যেতে হচ্ছে। আমাদের আজকে এখানে ক্লাস শেষ হচ্ছে, তারপরের দিন থেকে আমি গ্রামের বাড়ি চলে যাচ্ছি, এবার বসিরহাট। এরপরে ক্লাসগুলো বসিরহাট থেকে হবে, মানে সব ভ্যারিয়েবল আর কি। তো দেখো, তো মির্জাপুর দেখছি মানে প্রথম সিজনটা 1.5 দিনে, মানে একদিনেই দেখে ফেলেছি, 8-9টা। তারপরে এখন আপাতত সেকেন্ড সিজনের 7 নম্বর চলছে আর কি, হ্যাঁ আর 2-3টে আছে। ও খুব পাগলা টাইপের আর কি, হ্যাঁ মানে
দেখলেই খুব সময় নষ্ট হয়ে যায়, অন্য কিছু আর ভালো লাগে না। কখন শেষ করব তারপর উঠবো। হ্যাঁ এই স্যার, জন্য এগুলো দেখলে দেখলে একদিনেই শেষ করার ইচ্ছা করে। হ্যাঁ, আমি তো ওই আর্তগুলো তো পুরো দেখেছি। মানে পুরো ৫ টা সিজনই দেখেছি। আমি পুরো দেখে রাত নিয়েছেন জেগে স্যার? হ্যাঁ, ৪টে ৫টা পর্যন্ত আমি দেখতাম এভাবে। যখন সম্পূর্ণ তো দেখেছি হয়নি স্যার। টার্কিশ ল্যাঙ্গুয়েজে আছে। উর্দুতে তো নেই স্যার। আমি আমি অনেক এতে দেখেছি আরকি, হ্যাঁ? ওর নেটফ্লিক্স মানে নেটফ্লিক্স নেটফ্লিক্সে। না, নেটফ্লিক্স না। আমি ওর মানে অনেক সময় ওর লাস্টে যখন আর ওয়েট করিনি, হ্যাঁ? ওর অনেক সময় অনেকেই এক্সপ্লেইন করেছে ওটা উর্দুতে, হ্যাঁ? কি হ্যাঁ, হয়েছে হ্যাঁ, এরপরে হ্যাঁ। একটা আছে ছোট করে। হ্যাঁ, ওইগুলোই দেখে নিয়েছি লাস্টের দিকে। অত ধৈর্য ছিল না আর। আরো আছে টার্কিশ সিরিয়াল গুলো দারুণ, স্ক্রিপ্ট গুলো দারুণ লিখে। যাক থাক ওসব নিয়ে আর তুমি যেন সব সময় নষ্ট করো না এখন। তোমাদের জন্য নয় এগুলো, হ্যাঁ? নট ফর ইউ। স্যার বলছি আরেকটা তো আছে 57 এরটা। হ্যাঁ, করছি। দাঁড়াও বস, তুমি আমাকে সময় দিচ্ছ না। তুমি এইজন্য আমার খুব কষ্ট হয়, জানো তো? যে আমি তো পড়াচ্ছি মানে এগুলো না বেসিসটা আমি নিয়ে ভাবলাম আপনি ছেড়ে দিয়েছেন ওটা। কোনো ধৈর্য নেই। ধৈর্য যদি না ধরতে পারো জীবনে কিন্তু কষ্ট পাবে, হ্যাঁ? দাঁড়াও আমাকে দেখো আর কোনদিন এমন হয়েছে যে আমি কোনো কিছু না ছেড়ে চলে গেছি? বলো তো সত্যি করে। বলো। না স্যার। তাহলে এরকম করো কেন? আমার উপর একটু দেখো, স্যার যদি না পড়ায় তখন বলবে। এবার আমি আসবো ওইটাতে। এটা বোঝালাম একটু। এমনিতে জেনারেলি আমি গল্প করি না। বলো গল্প করতে দেখেছো আমাকে? না মানে স্যার। খুব রেয়ার কেস। মানে টিচাররা দেখবে একটু গল্প-টল্প করে। আমার সময় নেই। মানে সত্যি কথা বলতে কি সিলেবাস ইস লার্জ। মানে গল্প করারও সময় নেই। সেজন্য আমি এগুলো তো অনেক রাত্রে প্রচুর মজা করে ক্লাসে, হ্যাঁ? আমি তো এই সুযোগটুকু পাচ্ছি না মানে কেননা মাথায় এত প্রেশার রয়েছে সিলেবাস নিয়ে। কেননা চাপ নেওয়ার কোনো দরকার নেই। এখন তবু ঠিক হয়ে যাবে আমাদের। আর পরীক্ষা পিছবেই, এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। দেখো নেক্সট তাহলে এবারে আসছি এটা। দেখো সবথেকে ওয়ান অফ দ্য স্ট্রংগেস্ট বেস গুয়ানিডিন, হ্যাঁ? সেটা তোমার কোশ্চেনটা একবার দাও। আ হ্যাঁ, এই যে CH2, CH2, C ডবল বন্ড NH2, NH2 এই একটা দেওয়া আছে ওর কোশ্চেন অনুযায়ী আমি দেখছি আরকি। আমার দেখা যাচ্ছে এরকম CH3, C ডবল বন্ড O, NH2 আর হচ্ছে CH3 হোল 2। আচ্ছা এগুলো পরে থাক। আগে আমি এগুলোতে আসছি। এই দুটোর মধ্যে একবার দেখে নিই কার বেসিসিটি বেশি। তুমি যদি দেখো আরকি মানে এটা গুয়ানিডিন নয়, এটা অন্য জিনিস। এটা জাস্ট এই দুটোর মধ্যে কম্পেয়ার করতে দিচ্ছে। তোমাকে দেখো এর মাথায় লোন পেয়ার আছে। এই যে নাইট্রোজেনের মাথায় লোন পেয়ার আছে। এই লোন পেয়ারটা যদি এখানে আসে তাহলে এখানে ডাবল বন্ড হবে আর এটা এর মাথায় চলে যাবে। তো রেজোনেন্স তুমি যদি দেখো তাহলে CH2 সিঙ্গেল বন্ড C এটা সিঙ্গেল বন্ড হয়ে যাচ্ছে, NH2 লোন পেয়ার চলে আসছে, এখানে NH2 হয়ে যাচ্ছে। তো এখানে নাইট্রোজেনের মাথায় আবার প্লাস হয়ে যাচ্ছে। ইনফ্যাক্ট এটা যদি প্রোটনেশন হয় প্রথমে, if it is protonated in the protonated form also it is stabilized। দেখো সেটা আমি দেখাবো। So now look, nitrogen, one of the nitrogen contain lone pair at any time. দেখো এখানে lone pair is free. Now here in this case lone pair is free, right? Free for donation. ইয়েস স্যার। But in that case, this nitrogen, this lone pair on the nitrogen come here to resonance, and now in the resonating structure CO minus double bond NH2. So there is no availability of the lone pair on nitrogen center. So who is more basic? আমাকে বলো। প্রথমেরটা। এটাই বেশি বেসিক। তো এটা কি হচ্ছে ডিলোকালাইজেশন অফ দ্য লোন পেয়ার। ডিলোকালাইজেশন অফ দ্য লোন পেয়ার অকার্স। এখানে কি দেখো ইভেন ইটস যে এটা যদি আমরা এটার প্রোটনেশন করো H প্লাস তাহলে কি হবে দেখো এখানে CH2 সিঙ্গেল বন্ড C ডবল বন্ড NH, এখানে মনে করো NH2 এর মাথায় প্লাস হয়েছে NH2 বা এটা মনে করো এখানে প্রোটনেশন হয়েছে। এই এখানে কটা বন্ড করেছে? 3টে বন্ড করেছে। তারপরে লোন পেয়ার 3টে বন্ড এন্ড লোন পেয়ার। সো NH2 এর মাথায় মনে করো প্লাস। সো স্টিল ইট ইজ অলসো স্টেবিলাইজ। এই লোন পেয়ারটা এখানে গেলে দেখো এটা এখানে গিয়ে ডাবল বন্ড হলো, এর মাথায় গিয়ে লোন পেয়ার চলে এলো। দেখো CH2 সিঙ্গেল বন্ড C সিঙ্গেল বন্ড NH2, এখানে ডাবল বন্ড NH2 এর মাথায় এবার প্লাস। সো লোন পেয়ার ইজ স্টিল অ্যাভেলেবল। সো in the
মানে এখানে কি লোন পেয়ার অ্যাবিলিটি হচ্ছে আবার when it is protonated, that means when it is donate proton, দেখো এই প্রোটনটা মনে করো ডোনেট করলো নাইট্রোজেন 3টে, when nitrogen NH3 N form 3 bond, yet they have one lone pair. So here look, one bond কোনটা ছিল এখানে দেখো, এটা তো ছিলই। আচ্ছা এখানে এটা আফটার প্রোটনেশন এখানে কটা বন্ড NH2, এটা এইভাবে ছিল, দাঁড়াও এটা এইভাবেই ছিল না কোশ্চেনে? হ্যাঁ স্যার দেখছি। হ্যাঁ সে ঠিক আছে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। NH ছিল ওটা, ভুলে গেছি। হ্যাঁ NH, দেখো NH আছে তাই না? ইয়েস স্যার নিচ্ছিল। হ্যাঁ NH আছে, তাহলে তো ঠিকই আছে। NH হলে দেখো NH, এবার এই যে এখান থেকে এটা তো হচ্ছে NH এর মাথায় মাইনাস, তখন এখানে ডাবল বন্ড হলো, এই লোন পেয়ারটা এখানে ডাবল বন্ড, এখানে NH, এখানে NH এর মাথায় তখন একটা মাইনাস হয়ে যাবে, বিকজ দেখো এখানে একটা যখন মাথায় আসে তখন এক্সট্রা মাইনাস হয়ে যায়। NH মানে দেখো একটা বন্ড, একটা বন্ড, একটা বন্ড, তিনটে বন্ড লোন পেয়ার অলরেডি ছিল নাইট্রোজেনের মাথায়, অলরেডি লোন পেয়ার ছিল, নাও আবার একটা মাইনাস এসেছে, so it is overall H. So if you find out the formal charge, you will get negative charge. Now when it is protonated, it become this, so now it is also stabilized. So in the availability of lone pair is always there, তাই না? লোন পেয়ার আছে তো, এখানে প্রোটনেশন হওয়ার পরেও দেখো লোন পেয়ার আছে, তাই না? হ্যাঁ স্যার। সো আলটিমেটলি এটা থেকে এটা বেসিক, সেটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই, বিকজ এই লোন পেয়ারটা এদিকে চলে যাচ্ছে, ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ না এটা। এবারে দেখো, সো এটা ভেরি মাচ, তুমি দেখো এবারে বলো 1 ডিগ্রি অ্যামিন RNH2 এটা আছে, বলো হুইচ ওয়ান, ইন হুইচ কেস লোন পেয়ার ইজ মোর অ্যাভেলেবল, এটাতে না এটাতে? এটাতে, বলো। হ্যাঁ স্যার। এবার বলো এইটার মধ্যে কে বেশি বেসিক, বলো। এটা 2 ডিগ্রি 1 ডিগ্রি, তাহলে তুমি বলো যে এখানে যে কোশ্চেনটা ছিল সেখানে অর্ডার কি হবে, দেখো CH3, তাহলে সব থেকে বেশি হবে 1 নম্বর, সব থেকে বেশি বেসিক 1 নম্বর, তারপরে কত 2 ডিগ্রিটা হবে 3 নম্বর, তারপরে হবে 4 নম্বর, তারপরে হবে 2 নম্বর। বুঝতে পেরেছো? অর্থাৎ অপশন বি। ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা ভেরি গুড। সো তাহলে বোঝা গেল, বাদ বাকি নোটটা পড়বে। হ্যাঁ নোটে সব ক্লিয়ার করে রেখে দিয়েছি, এগুলো কিন্তু লেখা আছে নোটে। বলো আর কারো কোনো ডাউট আছে? স্যার হ্যাঁ। ওই আগের দিনে একটা করিয়েছিলেন ওই জিওমেট্রিক্যাল আইসোমারিজম, স্টেরিও আইসোমারিজ, যেটা ডিপিপি থেকে ওই দুটো বলো। কাইরাল সেন্টার হয়েছিল, ওটা ওই নম্বর অফ জিআইটা কি করে হলো একটু বলবেন আরেকবার? নাম্বার অফ জিআইটা কোশ্চেনটা বার করো তো। নাম্বার অফ জিআই মানে আমি বুঝতে পারলাম, নাম্বার অফ জিআই কি করে হলো মানে? স্যার ডিপিপি 41। হ্যাঁ 40 দাঁড়াও কোশ্চেন বার করি, মানে ওটা তো খুব ইজি কোশ্চেন ছিল। GOC 2, হুম 40 কত 41, হ্যাঁ স্যার 41। বরং 40 কোশ্চেনটা খুব ভালো কোশ্চেন, দেখো 40 ওটা বলে দিচ্ছি, 40টা বলে দিচ্ছি। দেখো এখানে বলেছে CH3 CH ডাবল বন্ড CH, হ্যাঁ সিঙ্গেল বন্ড CH OH OH CH OH CH3। এখানে বলেছে নাম্বার অফ কনফিগারেশনাল, the number of configurational isomers possible. কনফিগারেশনাল মানে হচ্ছে মানে জিওমেট্রিক্যাল এন্ড অপটিক্যাল। কনফিগারেশনাল ভেবে দেখো, একটা হচ্ছে কনফরমেশনাল আর একটা কনফিগারেশনাল। সো জিআই নাম্বার অফ, টোটাল নাম্বার অফ জিআই এন্ড ওআই মিলে কতগুলো হবে। সো দেখো এখানে হাউ মেনি ডাবল বন্ড, একটাই ডাবল বন্ড আছে। কতগুলো ডাবল বন্ড বলো? 1। Is the molecule can be divided into two equal half, দুদিকে সমান ভাগে ভাগ করা যাবে? নো যাবে না। স্যার। এদিকে ডাবল বন্ড দেখো, ডাবল বন্ড একদিকে রয়েছে একদিকে নেই, তো দুদিকে সমান হবে না।
তো কটা কাইরাল সেন্টার দেখো, এই একটা কাইরাল সেন্টার, দেখো সি সাথে এইচ আছে, এদিকে ডাবল বন্ডেড কম্পাউন্ড, এদিকে একটা অন্য ডিফারেন্ট, এদিকে ওএইচ। দিস ইজ অলসো এ কাইরাল সেন্টার। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? কতগুলো কাইরাল সেন্টার Yes, আছে sir. বলো, কটা কাইরাল সেন্টার আছে? দুটো। মলিকুলকে দুভাগে ভাগ করা যাবে কি? নো, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। এবার দেখো এই ডাবল বন্ডের সাথে এই গ্রুপটা CH3, এটা কি হাইড্রোজেন? হ্যাঁ। and this is hydrogen and this is another group as a whole। দেখো এর সাথে এদিকে হাইড্রোজেন আছে আর এদিকে এটা আছে, তাই না? তো Yes, sir. it will show geometrical isomerism। Yes. তাহলে কটা বন্ডের জন্য, কটা ডাবল বন্ডের জন্য জিআই হবে? একটা ডাবল বন্ডের জন্য। হ্যাঁ স্যার। এবার দেখো এটা আনসিমেট্রিক্যাল না, এদিকে আছে CH3, এদিকে আছে কি এই পুরো ব্যাপারটা, এটি আলাদা, আনসিমেট্রিক্যাল তো। Yes, sir. তো নাম্বার অফ জিআই দেখো, নাম্বার অফ জিআই কত হবে? 2 টু দি পাওয়ার 1, দ্যাট ইজ 2। কটা হলো বলো? দুটো হলো, দুটো। তাই তো? তাহলে একটা সিস একটা ট্রান্স, সিস একটা হলো ট্রান্স, তাই তো? দুটো জিওমেট্রিক্যাল আইসোমার হলো, Yes, sir. ঠিক তো? তাহলে এইটা একটা সিস মলিকুল হবে, মানে এই ডাবল বন্ডে CH3 এদিকে থাকবে, বাকিটা এইদিকে থাকবে, শুধু হাইড্রোজেন গুলো দুটো একই দিকে থাকবে, দুটো হাইড্রোজেন দুটো একই দিকে ডাবল বন্ডে, মানে এরকম এরকম হবে তো। হাইড্রোজেন গুলো এইদিকে থাকবে আর এদিকে CH3, আর এদিকে এরকম CH OH, হ্যাঁ, CH OH CH3। কথা বোঝা গেল? দেখো, Yes, sir. আর যেটা ট্রান্স হবে সেটা এইদিকে CH3, ওইদিকে হাইড্রোজেন দুটো এই পজিশনে থাকবে। তাহলে এবার বলো, সিসের ক্ষেত্রে সিসের যে মলিকুল হচ্ছে সেটা আবার অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ বিকজ কাইরাল সেন্টার আছে, তাই না? হ্যাঁ স্যার। There is two chiral center and molecule cannot be divided into two equal half, so number of optical isomer কতগুলো হবে বলো? 2 to the power 2। কতগুলো chiral center বলো? দুটো কাইরাল সেন্টার। দুটো chiral center, তাহলে এটা হলো 4, চারটে হলো না? Yes, sir. Yes, sir. সিমিলারলি যে ট্রান্সফর্ম আছে, ট্রান্সফর্মের ক্ষেত্রে কটা chiral center? দুটো। দুটো। তাহলে এখানেও দেখো আবারও 2 to the power 2 is equal to 4, so 4 plus 4 টোটাল কটা আইসোমার হলো? চারটে প্লাস চারটে is equal to 8টা, so 8টা কনফিগারেশনাল আইসোমার হবে। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। এবার আর বলতে হবে ওই কোশ্চেন টার্গেটটা, এবার বুঝতে পেরেছো তো? হ্যাঁ, আর বলতে হবে না। হ্যাঁ স্যার, বুঝছি। এটা খুব সুন্দর কোশ্চেন কিন্তু, হ্যাঁ। So is it clear to all? Yes. স্যার তার মানে ওই স্টেরিও আইসোমার আঁকতে গেলে প্রথমে জিআইটা এঁকে সিস আর ট্রান্স দেখতে হবে, তারপর দেখতে হবে। ডবল বন্ড রয়েছে না, হ্যাঁ, মানে দেখো মানে স্টিরিও আইসোমার দুই ধরনের, একটা হচ্ছে কনফিগারেশনাল আর একটা কনফরমেশনাল। আমরা আজকে কনফরমেশন পড়বো। এবার কনফরমেশন মানে যেটা ফ্রি রোটেশন সম্ভব, কনফর্মার, বাট কনফিগারেশন মানে আইদার সেটা মানে জিআই অথবা ওআই, অপটিক্যাল আইসোমার আর জিওমেট্রিক্যাল আইসোমার। কনফিগারেশনাল, হ্যাঁ, সেটা অলরেডি পড়িয়েছি, দেখে নেবে। এবার এসো আমরা কনফর্মার পড়বো, ঠিক আছে? চলো, কনফরমেশনাল আইসোমার ক্লিয়ার হয়েছে তো তোমাদের? বলো। স্যার বলছি, এই কোশ্চেনটার ক্ষেত্রে যদি অপটিক্যাল আইসোমার বলতো তাহলেও কি 8টাই হতো? হ্যাঁ, 8টাই হতো অপটিক্যাল আইসোমার। হ্যাঁ, ওকে স্যার। তুমি দেখো শুধু অপটিক্যাল বলেছে, না না না, শুধু অপটিক্যাল বললে দুটো কাইরাল সেন্টার, কিন্তু এরকম বলবে না, হ্যাঁ। তাহলে শুধু শুধু সেক্ষেত্রে এরকম দেবে না, বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা স্যার। কেননা তার তো একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট তো হবেই, সেটা তো অপটিক্যাল আইসোমার, এরকম বলবে না তোমাকে, হ্যাঁ। ঠিক ঠিক আছে, আছে স্যার। তাই হবে, কেননা তোমার তো ডিফারেন্ট ফর্ম, তাই না? আইসোমার হ্যাঁ। তো ওরকম বলবে না প্রথমত। আচ্ছা এসো, তারপর নেক্সট আমরা আসি কনফর্মার, yani কনফরমেশনাল আইসোমার পড়বো আজকে। আইসোমার্স, কনফরমেশনাল আইসোমার্স দেখো, তো স্টিরিওআইসোমার্স যেগুলো that can be interconverted by rotation around single bonds only, so দেখো স্টিরিওআইসোমার্স that can be interconverted, লিখে নাও, স্টিরিওআইসোমার্স
that can be interconverted by the rotation around a single bond. সেগুলো কি বলা হয় কনফরমেশনাল আইসোমার অর কনফর্মার্স, ঠিক আছে, কনফর্মার কেননা এদের সিঙ্গেল বন্ড আছে, ফ্রি রোটেশন ইজ অ্যালাউড এবং জাস্ট দে রিকোয়ার 4 to 10 kcl per mole energy, so they are not isolable at room temperature, as the energy difference is only 4 to 10 kcl per mole. So 4 to 10 মানে দুটো ফর্মের মধ্যে, so one form like দেখো একটা হচ্ছে গচ, একটা মনে করো যে স্ট্যাগার্ড এন্ড অ্যান্টি, তো দুটো ফর্ম, energy difference is very little, therefore you cannot separate them at room temperature, but between two configurational isomer means two geometrical isomer, মনে করো cis and trans, you have to break the bond, that means it needs very high energy, so configurational isomer can be isolated at room temperature, মানে যেগুলো geometrical isomer বা optical isomer you can isolate them at room temperature, but conformation গুলোকে তুমি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবে না। সো এবার আমাদের to understand this we have to have some idea about Fisher projection and Newman projection, এই দুটো প্রজেকশনই জানতে বলবো ছোট করে। তো Fisher projection ফর্মুলা আমরা একটু আলোচনা করছি, লিটল বিট, নট ভেরি ডিটেলস বাট লিটল। তো এসো আমরা Fisher projection একটা মলিকুলকে দেখো, it may be represented different way like zigzag representation, তো 2D তে, so 3-dimensional molecule কে a way of depicting a 3D structure into 2 dimension, তো দেখো 3 dimension to 2D representation. Here chiral centers are shown very clearly. Chiral center গুলোকে অ্যাকচুয়ালি আমরা পয়েন্ট দিয়ে দেখানো হয় এখানে, তো অনলি chiral center গুলোই তো ফিশার প্রজেকশনে দেখানো হয়। এবার কিভাবে দেখো ফিশার প্রজেকশন করা হয়, ডিটেলস যাওয়ার দরকার নেই, একটা 3D মলিকুল আছে মনে করো এরকম, তো দিস ইজ A and this is B, ভালো করে দেখবে, A B, a 3D dimensional molecule is represented, মনে করো this is above the plane, so this is above the plane, it's a bold line, it's a bold line, it represents above the, so suppose it is C and above the plane and this is below the plane, so A and B is on the board, C is above the plane and D is below the plane. So this is a 3-dimensional molecule, you have to present it in 2-dimensional, so this is flying wedge, এটাকে flying wedge বলে, flying WEDG present, flying wedge representation. তো এটা বোল্ড লাইনটা কি অ্যাবভ দ্য প্লেন আর ডটেড লাইন গুলো
হ্যাঁ সেটা কি না বিলো দ্য প্লেন। সো হাউ ইউ ক্যান রিপ্রেজেন্ট দিস মলিকুল ইনটু টু ডাইমেনশন। দেখো এটা কি করা হচ্ছে, এই একটা দেখো এটা একটা chiral, it must be chiral center. A chiral center is represented here. দেখো A B C D 4 are different. So a chiral center কে এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হবে। This is the chiral center. Look, this is the chiral center. যে কটা chiral center থাকবে সেই কটা এরকম মানে ক্রস হবে এরকম। যদি আরেকটা chiral center থাকতো we have to make another cross. তো দেখো, to put just A and B along this vertical line. এটা ভার্টিক্যাল তো, this is vertical line and this is horizontal, তাই তো? So A Yes, and B, that is your on the board, A and B যেটা বোর্ডের উপরে আছে, so place them on the vertical line, A and B. Now keep in mind, দেখো তোমরা এটাই শুধু মনে করবে যে তুমি এখান থেকে নামছো, আমি একদম সরাসরি ট্রিক্স দিচ্ছি, অন্য কিছু নয়, জাস্ট ট্রিক্স ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ নাথিং ইজ মোর দেয়ার। এখান থেকে এদিকে আসছো, তো ইউ আর কামিং টুয়ার্ডস দিস রোড, just look, you should come to this path, but where the diversion occurs, your diversion is just keep your eye here, keep your eye here, your side, look, this is you are going to the right side na, your path is imagine a straight path, দেখো সহজ পথ, সোজা পথ কল্পনা করো, তো এখানে দাঁড়াও, look, keep yourself on, imagine you are here, তো তুমি কোন দিকে যাচ্ছ, রাইট হ্যান্ড সাইড, you are going right hand side from A to B, right hand, তাই না বলো, দেখো তো দেখতে পাচ্ছ কিনা, yes, sir. so right hand, so যেটা, so in the case in this horizontal line, the atom which is above the plane will be on the right hand. So এটা যেহেতু B, in which direction B goes, that is right hand, so the atom which is above the plane will be on the right side. So C is here and it is the D. Clear হয়েছে দেখো তো? স্যার সিটা কেন রাইট সাইডে হলো আরেকবার বলবেন? যেটা দেখো এই এখান থেকে এখানে যেতে হবে, এখান থেকে এখানে তুমি এই যে তোমার ইওর পাথ ইজ হেয়ার, তোমার অরিজিনাল পাথ এখানে এই ছিল, এবার এখানে কল্পনা করো তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছো, ধরো তুমি কোন দিকে বেঁকেছো, বি এর দিকে, এই দিকে ডান দিকে বেঁকেছো না, রাইট সাইড, স্যার you take diversion to the right side here, this is your original straight path, just imagine you here steering, এটা steering, so এখান থেকে এদিকে যাচ্ছ, কোন দিকে, রাইট সাইডে নিয়েছো, so right side, so the group which is above the plane should be on the right side, so যেদিকে টার্নটা নেবে এটা মনে করো এরকম আছে, এই যে এখানে মনে করো A B, এখানে মনে করো এখানে কি ছিল, এখানে মনে করো above the plane C আছে, this is D, এবার দেখো এটা হবে A, এটা B, তুমি কোন দিকে যাচ্ছ এবার বলো, লেফট হ্যান্ড সাইড, লেফটে। সো C লেফটে চলে যাবে, C D, দেখো তো বুঝতে পেরেছো কিনা? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ দেখো, ইজ ইট ক্লিয়ার? মানে স্যার যেদিকে টার্ন করব ওই অ্যাবাভ দ্য প্লেনটা তুমি ওই জাস্ট দিকে এটা হবে। লিখে নাও, এটার কোনো ভাষা নেই, এটা আমাদের স্যার যিনি মারা গেছেন, উনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের প্রফেসর ছিলেন, হ্যাঁ ওনার নাম হচ্ছে কুন্ডু, হ্যাঁ দিলীপ কুন্ডু, ওই একটা বই ছিল ডিপিসির বই ছিল সেই সময় ফিজিক্সের, হ্যাঁ উনি সেই বইটা লিখেছিলেন, উনি আমাদেরকে এটা মানে ডিপিসি নয় ওটা দিলীপ খামরুই না কি নাম ছিল এরকম একজন স্যার, আমাদের অর্গানিকের স্যার ছিলেন, ফার্স্ট ইয়ার আমি ওনার কাছে টিউশন পড়তাম, উনি শিখিয়ে দিয়েছিলেন, হ্যাঁ উনি মারা গেছেন কয়েক বছর হলো, খুব ভালো পড়াতেন, তো উনি বলেছেন এইভাবে করবে কোনো ভুল হবে, তোমাকে আমি আরো কয়েকটা এক্সাম্পল নেব, তো দেখো তো এটা বুঝতে পেরেছো কিনা, জাস্ট হোয়াট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড রাইট ইট ইন বেঙ্গলি ইন ইউর ওন ল্যাঙ্গুয়েজ, সো ফ্রম A to B, so that line is your on the plane thing, দেখো it is on the plane and this is above the plane, this is below the plane, so on the plane things are on the কি line, এটা vertical line, ভার্টিক্যাল। so from A to B which direction, মানে according to the from the actual path in which direction you take deviation, just এখানে কল্পনা করতে হবে এইদিকে চলে যাচ্ছে, সো আমি আরেকটা ওখানে উপরে আরেক অন্যভাবে একটু সরিয়ে দিয়ে ছবিটা আঁকছি, মনে করো অন্য ডিরেকশনে, তখন কি করতে, দেখো মনে করো এরকম আছে একটা মলিকুল,
দাঁড়াও, আসলে এক্সাম্পল গুলো আমার কাছে থাকলে আরো ভালো হতো সরাসরি। তো মনে করো এরকম একটা মলিকুল আছে, এখানে এ আছে, এখানে বি আছে, হ্যাঁ, এখানে মনে করো সি আছে, আর এখানে ডি আছে, এরকম একটা মলিকুল আছে। তো এটাকে তুমি কিভাবে আঁকবে? হ্যাঁ, তো এখান থেকে এ থেকে বি তে যাচ্ছ, এই মনে করো এ আর এটা বি। তো দিস ইজ ইউর পাথ, দিস ইজ এই পাথটা হবার কথা ছিল, জাস্ট ইমাজিন ইউরসেলফ হিয়ার। এবারে দেখো দিস ইজ দ্য মানে দিস ইজ দ্য লেফট সাইড, দিস ইজ দ্য রাইট সাইড। তো কোন দিকে দেখো, কোন দিকে গেছো তুমি? রাইট সাইডে গেছো। বি কোন দিকে গেছে বলো? ডান দিকে সি হয়, বাঁ দিকে ডি হয়। হ্যাঁ দেখো, তো বি ইজ অন দ্য রাইট সাইড অফ ইউর, এখানে ইমাজিন ইউরসেলফ অর হেয়ার, তোমাকে এখানে কল্পনা করো, আমার বোর্ড দেখে না হলেও তুমি খাতায় আঁকো। তো এইটা দেখো এই দিকে গেছে, এই দিকে আসেনি। সো দেখো সি অ্যাবভ দ্য প্লেন যেটা আছে, তো অন দ্য রাইট সাইড, সি উইল বি অন দ্য রাইট সাইড, এন্ড দিস ইজ ক্লিয়ার হয়েছে? দেখো তো, ইয়েস স্যার। আমি আরেকটা বড় আঁকবো, হ্যাঁ আরেকটা বড় আঁকবো, জাস্ট কপি করে নাও। এবার দুটো কাইরাল সেন্টার দিয়ে আঁকবো। স্যার এটা বলেন তো আরেকবার। দেখো এই যে এখান থেকে তুমি এদিকে যেতে হবে, এই এ আর বি হচ্ছে অন দা প্লেন, তাই এটাকে ভার্টিক্যাল লাইনে দিতে হবে। বুঝতে পেরেছো? দেখো এটা ভার্টিক্যাল, এটা হরাইজন্টাল লাইন। আচ্ছা, ভার্টিক্যাল মানে কি? উপরে। উল্লম্ব, উল্লম্ব। আর এটা অনুভূমিক, ভূমির সমান্তরাল। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে হরাইজন্টাল। তো দেখো এখান থেকে এখানে, এটা তোমার বোর্ডে আছে, বোর্ডের প্লেনে, আর এটা বোর্ডের উপরে আছে সি, বোর্ডের নিচে আছে ডি। সো হেয়ার টু হেয়ার, এই হচ্ছে তোমার অরিজিনাল পাথ। এই দিকে যাবার কথা ছিল, কিন্তু এখান থেকে এখানে যাবার সময় তুমি এই দিকে না এসে ওই দিকে গেছো। তো এখানে তুমি হাতটা রাখো, এখানে দাঁড়াও, এখানে বলো আমি কোন দিকে গেছি? এই দিকে গেছি না এই দিকে গেছি? দিস ইজ মাই রাইট হ্যান্ড। রাইট রাইট হ্যান্ডের দিকে গেছি নাকি লেফট হ্যান্ডের দিকে গেছি বলো? রাইটের দিকে। রাইট হ্যান্ড। তো রাইটে যখন গেছি, বি ইজ অন দ্য রাইট, তো যেটা অ্যাবভ দ্য প্লেন আছে দ্যাট উইল বি অন দ্য রাইট, অ্যাবভ দ্য প্লেন উইল বি অন দ্য রাইট। তো যেদিকে যাবো অ্যাবভ দ্য প্লেনটা সেদিকে যাবে। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার, অ্যাবভ দ্য, ঠিক আছে। একটু লিখে নাও, যেটা বুঝেছো বাংলাতে লিখে নাও, ইন ইউর ওন ল্যাঙ্গুয়েজ লিখে নাও, বিকজ এটা কোনো বুকিশ ল্যাঙ্গুয়েজ নয়। বিলো দা প্লেন থাকলে তবে হতো না রাইট সাইড। বিলো দা প্লেন থাকলে মানে যদি- ডিটা ওখানে থাকলে আরে হতো বাবা, না। এই দুটো তারিখ তো দেখালাম তো। হ্যাঁ স্যার, ঠিক এই আছে, দুটো তো দেখালাম। ঠিক আছে। এখান থেকে এদিকে গেলাম, এদিক থেকে এদিকে গেলাম, তাহলে ডান দিকে গেছি, তাহলে সিটা ডান দিকে। এই দিক থেকে এদিকে গেলাম, বাম দিকে এসেছি, তাহলে সিটা বাম দিকে এসেছে। এবার তুমি যদি বলতে স্যার এটা উল্টে দেন, এইটা উল্টে দিচ্ছি, দেখো এটা এখানে সি করে দিচ্ছি, এখানে ডি করে দিচ্ছি। তাহলে এবার দেখো এদিক থেকে এদিকে এলাম, বাম দিকে এসছি, তাহলে ডিটা যাবে বাম দিকে, তখন আমার এটা ডি হয়ে যেত, এটা সি। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। বলো বলো, তাড়াতাড়ি বলো। হ্যাঁ স্যার, ক্লিয়ার। হ্যাঁ, এবার দেখো আমি কি এটা মুছে দিই তাহলে হ্যাঁ স্যার। নিচের গুলো? আর একটা এক্সাম্পল দেবো, তারপর বলো। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, আচ্ছা এবার এটা নিয়ে আমরা করবো, হ্যাঁ। এরকম এখানে মনে করো যে আছে CH3, এখানেও CH, এখানে মনে করো এখানে আছে H above the plane, আর below the plane এখানে আছে মনে করো কি দেবো, মনে করো C2H, তা না করে OH দিচ্ছি, হ্যাঁ OH, সেটাই ভালো। একইভাবে এখানে মনে করো above the plane এটা আছে মনে করো OH, এখানে below the plane H আছে। এটাকে তোমাকে আঁকতে হবে এরকম, এটা এরকম শুইয়ে দিতে পারে, মানে এইভাবে দিতে পারে আর কি। হ্যাঁ, এটা যেমন আমি ভার্টিক্যাল লিখেছি, ওটা হরাইজন্টালও দিতে পারতাম।
তো দেখো আমাকে দুটো কাইরাল সেন্টার, এই একটা কাইরাল সেন্টার, এই একটা, তো দুটো কাইরাল সেন্টার, দুটো দাগ। ক্লিয়ার হয়েছে? এবার দেখো তো। হ্যাঁ স্যার। সো এখান থেকে দেখো এই অন প্লেন, এই হচ্ছে CH3, আমাকে এইভাবে ভাবতে হবে CH3। আমি নিচের দিকে যাব, এটাতেও CH3 আছে, এই দেখো এই CH3 আছে, হ্যাঁ এই যে। সো আমি এই যে, এবার বলো এখান থেকে আমি এই দিকে যাবার, এটা আমার অরিজিনাল পাথ ছিল। এবার তুমি এখানে ইমাজিন করো ইয়োরসেলফ, কোন দিকে গেছি আমি বলো? এই যে দুটো হাত আমার, দেখো এই যে লেফট স্যার। দুটো হাত, এটা লেফট হ্যান্ড, এটা রাইট হ্যান্ড। আমি কিন্তু রাইট হ্যান্ডের দিকে গেছি, দেখো। আলিজা, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? দেবলিনা, বলো বুঝতে পারছো? Yes, sir. Yes, sir. ইউসুফ? Yes, sir. So this is your original, this should be your original path, but you go, দেখো এই my right hand, this is my left hand, so you go right hand. So right hand মানে যেটা উপরে আছে, hydrogen is on the right hand and this is on the left hand. Clear হয়েছে? এবার বলো। Yes, sir. নাও এই পয়েন্ট থেকে নামছি আমরা, এবার বলো কোন দিকে গেছি? This is the original path, কোন দিকে গেছি? Left hand, এই যে রাইট লেফট, লেফটে গেছি। So CH লেফটে গেছি। So now on the above is OH, OH will be on the left and this is H. Is that clear? দেখো, Yes, so sir. flying wings to Fisher, flying wings to Fisher projection. খুব বেশি দরকার নেই, মোটামুটি এইটুকু জানলেই যথেষ্ট। বলো তো বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। So just imagine উপর থেকে নিচে নামছো, মানে which direction you should go and where you go. Just imagine করবে, এই this is the point. এই আমার right hand, left hand. So এদিকে গেছে, এদিকে যায়নি। So above things will be on that right side. যেটা আমার right hand এ, above টা right hand এ যাবে। হ্যাঁ, left hand এ, above টা left hand এ যাবে। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। So this is your Fisher projection and এখানে লিখে রাখো যে 180 degree rotation, 180 degree rotation within the plane is permissible, not 90 degree or 270 degree. That means 180 degree rotation means this CH3 will come here, this will go here, this hydrogen will come here, this OH will go there. That means these and these are same molecule. Look, this CH3 comes here, CH3, and these go here. 180 degree means what? It comes here, and this hydrogen will come here, and this OH will go there. That means everyone in plane 180 degree. বলো এটাকে 180 ডিগ্রিতে ঘোরাবো, তাহলে কি হবে? This will come here, this will go here, this will go here, and it will come here. তাই না বলো? হ্যাঁ স্যার। তো এটা কি হচ্ছে? এটা এই যে এদিকে H টা এদিকে আসছে, OH. So these two molecules are same. Look, this molecule are meso molecule. Look, this is also meso molecule. তাই না? দেখো, this part and this part are same. OH, OH, mirror image. This is optically inactive. CH3, CH3, OH, OH, H, H. So this is meso. This is দেখো sigma plane passing through this molecule. তাই না? So this molecule are, if they ask what about this molecule, they are homomer. এটা সেম জিনিস। কথা বুঝতে পেরেছো? এই দুটো মলিকুল কি সেম জিনিস, বাট 90 ডিগ্রি রোটেশন ইজ নট পারমিসিবল। হ্যাঁ, 90 ডিগ্রি হলে পারমিসিবল নয়। 180 ডিগ্রি রোটেশন উইদিন দ্য প্লেন, মানে এই প্লেন বরাবর 180 ডিগ্রি। সো এটা এখানে আসবে, ইজ পারমিসিবল, নট 90 ডিগ্রি অর 270 ডিগ্রি। বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। So this is Fisher projection for you. Now Newman projection, another projection, Newman is important. অন্য কিছু ইম্পর্টেন্ট নয়। হ্যাঁ, আমি সিলেবাস দেখেছি, তো ফিশার এন্ড নিউম্যান একটু জানতে হবে। এবার আমরা নিউম্যান পড়বো।
আরেকটা জিনিস একটু মনে রাখতে পারো যে লিখে নাও তো, কিপিং ওয়ান গ্রুপ ফিক্সড, কিপিং 2 নম্বর পয়েন্ট, কিপিং ওয়ান গ্রুপ ফিক্সড, ওয়ান গ্রুপ অথবা অ্যাটম, হ্যাঁ ওয়ান গ্রুপ অর অ্যাটম, কিপিং ওয়ান গ্রুপ ফিক্সড, rotation of three other groups clockwise or anti-clockwise, is permissible, মানে হ্যাঁ আমরা একটা গ্রুপকে ফিক্স রেখে, মনে করো এইটা দিস এ বি সি ডি, সো এইটাকে ফিক্স রাখলাম, এইটাকে কি বলবো আমরা এটাকে, তো কিপিং ওয়ান গ্রুপ ফিক্সড ক্লকওয়াইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, হ্যাঁ সো এটাকে আমরা এখানে নিয়ে আসবো, এটা তখন এখানে যাবে, এটা এখানে যাবে, তাহলে একই ডিরেকশনে করতে হবে। সো এই মলিকুলটা এ so now C comes here, B comes here, and then D comes here. So these molecules are same molecule, so they are homomer. A, B, this molecule and this molecule are same. So ki bollam, keeping one group fixed, rotation of other three groups clockwise or anti-clockwise is permissible. আরো একটা রোটেশন নিতে পারো, এর আবার একটা রোটেশন করতে পারো, ইউ ক্যান রোটেট দিস এগেইন ক্লকওয়াইজ, আবার এটা এখানে দেবে, আবার এটা এখানে যাবে, এখানে চলে যাবে, তো দে উইল বি দ্য সেম মলিকুল, দ্যাট ইজ হোমোমার। সেম মলিকুল মানে কি বলো? হোমোমার। ইফ দে আর মিরর ইমেজ, এনানশিওমার। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। এন্ড যদি তারা মনে করো যে আইসোমার বাট নট মিরর ইমেজেস, তাহলে সেটা ডায়াস্ট্রিওমার। মনে থাকবে তো? হ্যাঁ স্যার। Isomer but not mirror images, diastereomer. If two form are মানে optic মানে mirror image to each other, then enantiomer. If the two molecule, just this molecule and this molecule, they are same mirror image of each other. দেখো, they are but mirror image but same molecule. দেখো, these molecule are same molecule. So same molecule হলে কি হবে দেখো, সেটা হচ্ছে অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ মলিকুল, তো মিরর ইমেজের প্রশ্নই আসে না সেখানে। সেম মলিকুল, দেখো ফার্স্ট অফ অল অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ, আবার এটা সেম মলিকুল বিকজ উই জাস্ট ডু 180 ডিগ্রি রোটেশন অনলি। এই মলিকুল আর এই মলিকুল কোনো তফাৎ আছে? CH3 বলো। দিস মলিকুল ইজ অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ, সো হোয়েন ইট ইজ অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ, মিরর ইমেজের প্রশ্নই আসে না, তাই না বলো? আসে কি? হ্যাঁ স্যার। So enantiomer are optically active, but this molecule is optically inactive. So these and these, although they are mirror images, but they are not optical isomer. So they are same molecule. We only do 180 degree rotation in plane rotation. Clear? So homomer মানে কি? এটা homomer লিখে রাখতে পারো, 1 and 2 are homomer. Homomer মানে same molecule. ঠিক আছে? দেখো কপি করেছো? হ্যাঁ স্যার, কপি। হ্যাঁ স্যার। এবার আসবো নিউম্যান প্রজেকশন, ফ্রম ফিশার প্রজেকশন টু নিউম্যান। তাহলে দেখো 3D, এটা হচ্ছে ফ্লাইং ওয়েলস টু ফিশার, ফ্রম ফিশার টু নিউম্যান। তো হোমোমারটা জেনে রেখে দিই, হোমোমার মানে সেম মলিকুল। তো স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার আপনি যে মানে দুটো করেছেন না ওই ক্লকওয়াইজ ঘুরিয়ে,
হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানে এবার ক্লকওয়াইজ ঘুরিয়ে যে কটা করা যায় মানে প্রত্যেকটাই হোমওয়ার্ক হবে তাই তো? হ্যাঁ, 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 আবার একটা করতে পারি। দেখো সিটা এবার এখানে আসবে, বিটা এখানে আসবে, দেন ডিটা এখানে আসবে। তো দে আর হোমওয়ার্ক। ঠিক আছে। হুম, আমি আবার করতে পারি, এইভাবে কয়েকবার করতে পারি, কোনো লিমিটেশন নেই, তুমি করে যেতেই পারো। বিকজ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে তুমি যদি আরএস নোমেনক্লেচার করো, যদিও তোমাদের সিলেবাসে নেই আরএস নোমেনক্লেচার, একেবারে নেই সিলেবাসে, একটা কোশ্চেন আছে বাট দরকার নেই, আরএস নোমেনক্লেচার আসে না, সিলেবাসেই নেই, একদম কোথাও মেনশন করা নেই। দেখো নেক্সট হচ্ছে তাহলে ফিশার 2 নিউম্যান প্রজেকশন, হ্যাঁ, নিউম্যান প্রজেকশন। দেখো, so in case of Newman, chiral or achiral center both are possible. So Newman, both chiral or chiral center or achiral center. Achiral center is represented. And in case of Fisher projection generally কি হয়, হ্যাঁ, মূলত that point actually the cross area, cross region is actually in most of the cases they are chiral center, but here Newman projection chiral center or achiral center both are possible. So দেখো, this is suppose a Fisher projection, এটা মনে করো minimum 2 কার্বন, মিনিমাম দুটো সেন্টার থাকতেই হবে। দেখো, so this minimum 2 সেন্টার, এখানে মনে করো CH3 আছে, এখানে Br, এখানে H, এখানেও CH3, এখানে মনে করো OH, এখানে H, এই আছে। So this is a chiral molecule, and 2 chiral center is there. So you have to represent this into, this is a Fisher projection represented into Newman projection. So you can see from above plane, from upper side, or you can see from the lower side. So we are seeing from upper side. So this is your first carbon. From near carbon, it is the rare carbon. It is near. So near carbon, this is near carbon, and this is rare. Rare বানান কি? আরে আরি নাকি? রিয়ার মানে দূর যেটা, রিয়ার মনে হয় আর পিছনের AR, কার্বন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, REAR, রেয়ার। আর রেয়ার মানে তো দুষ্প্রাপ্য, তাই না? মানে হ্যাঁ, দুর্লভ, রেয়ার কার্বন। থ্যাংক ইউ। দেখো, হ্যাঁ, সো দিস ইজ নিয়ার কার্বন, দিস ইজ রেয়ার কার্বন। আর তুমি যদি এই দিক থেকে দেখতে, ইফ ইউ লুক ফ্রম দিস সাইড, দিস ইজ ইওর নিয়ার, দিস ইজ ইওর রেয়ার, হোয়াটএভার। তো এটা তুমি দেখতে পাচ্ছ, এটা তুমি দেখতে পাচ্ছ না, দূরে আছে। সো একটা তোমাকে সার্কেল আঁকতে হবে, এই সার্কেল একটা তোমাকে এরকম একটা এঁকে দিলে। সো দিস ইজ হোয়াট ইউ ক্যান এবল টু সি, তোমার এটা নেয়ার ওয়ান। সো দিস ইজ দ্যাট নেয়ার কার্বন। উপরে কি আছে? CH3, এখানে কি আছে? H, এই সাইডে কি আছে? Br. সো দিস ইজ অ্যানাদার কার্বন। মনে করতে হবে সিমিলারলি তোমাকে এরকম আরেকটা বসিয়ে দিতে হবে, এরকম। দ্যাট মিনস ইউ আর নট এবল টু সি দ্য সেন্টার। এরকমই আছে, পেছনে একটা সেন্টার আছে, দ্যাট ইজ রেয়ার, এন্ড দিস ইজ দ্য সার্কামফারেন্স। ওটা কি আছে? দূরে আছে। তো এখানে কি আছে? সিমিলারলি এখানে আছে, দেখো এই রেয়ার কার্বনে কি আছে? এই রেয়ার কার্বনের তিনটে জিনিস, একটা, একটা। সো এখানে আছে CH3, এখানে আছে কি? H, এখানে কি আছে? OH। দেখো তো, বুঝতে পেরেছো কিনা? দিস ইজ ইওর নিয়ার কার্বন। পেছনে যেটা দেখতে পাচ্ছ না সেটা কি? মনে করবে এরকম একটা বন্ড আছে, এরকম আছে, হ্যাঁ, এই যে এইভাবে আছে মলিকুলটা, ঠিক আছে? দেখো তো, বুঝতে পেরেছো? সো দিস ইজ the Newman, and this is staggered মানে, আচ্ছা না, এটা ভুল বললাম, ইক্লিপস মানে যেটা একটার উপর একটা আছে, মানে ইক্লিপস। যেমন ধরো সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয়, একটার উপর একটা হলে সেটাকে বলে ইক্লিপস। সো ইট ইজ নিউম্যান ইক্লিপস। স্যার একটা ঘরের মধ্যে দুটো আসবে?
হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা ঘরের মধ্যেই দুটো কার্বন। দেখো এটা তোমার না সামনের স্যার, এটা কার্বন। বলছি না, মানে CH3 যেটা মিডিলে আছে আর ওএইচটাও স্যার এক জায়গায় দিয়ে দিয়েছেন। এটা পরের ঘরে হবে আর এইচটা ওইটা পরের ঘরে হবে। দাঁড়াও দাঁড়াও বলছি, এইটা OH, এইটা দেখো এইটা উপরেরটাই, এই দেখো এই উপরেরটাই CH3, দিস ইজ CH3। হ্যাঁ, এইটার সাথে এটা আছে, এই দেখো এটা H, আর এটার সাথে এটা আছে Br। বুঝতে পেরেছো? এবার দেখো আমাকে Yes. একই ভাবে এই যে CH3, এইটাতে CH3, ওই দিকে রাইট হ্যান্ডে OH, এইদিকে H, দেখতে পাচ্ছ? ক্লিয়ার হয়েছে কি তোমার এবার? আচ্ছা, ওটা ঠিক আছে, বাট মানে ইক্লিপসের ক্ষেত্রে যেটা হয় CH3 যেটা আপনি ঘরের মধ্যে করেছেন, হ্যাঁ, ওই ঘরে ওএইচটা আসছে, ওটা পরের ঘরে আসবে, ওটা বলছেন। ঘর কি ঘর, মানে তুমি ঘর কাকে বলছো? না স্যার, মানে CH3 যেটা লিখেছেন, হ্যাঁ, তার পরে পরে যেটা OH আর Br আছে। তুমি বলতে চাইছো যে এটা নিচে দিতে বলছো, তাই তো? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। হ্যাঁ, তাতে অসুবিধার কিছু নেই, তুমি দিতেই পারো সেটা নিয়ে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে OH। হ্যাঁ, আর তাহলে এটা কোন দিকে যাবে, আর একটু এদিকে উপরে তুলতে যাবে, তাই তো এটা? হ্যাঁ, এইচটা উপরে। হ্যাঁ, হ্যাঁ ইক্লিপসের ক্ষেত্রে তো ওটাই হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা তাতে অসুবিধার কিছু নেই, আমি এটা তুমি করতেই পারো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, তাহলে দেখতে ভালো লাগে আর কি। আমি ওটা ওগুলো কত পাত্তাই দিইনি আর কি। মোট কথা পেছনের কার্বন, এটা সামনের কার্বন, আর পজিশন গুলো মোটামুটি কাছাকাছি আছে আর কি। বুঝতে পেরেছো? এবার ঠিক আছে তো? দেখো হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, তুমি যেটাতে কমফোর্টেবল, কোনো অসুবিধা নেই, আমিও তাতে কমফোর্টেবল। এবার দেখো আমি এবার 180 ডিগ্রি রোটেশন করব। এমনি হোয়াটএভার তুমি ফ্রন্ট গ্রুপটাকে করতে পারো, মানে রেয়ার কার্বন অর ব্যাক কার্বন। হ্যাঁ, মানে নেয়ার আর রেয়ার। সো keeping the near carbon fixed, 180 degree rotation of the rear carbon is possible। দেখো তো any degree তুমি এটাকে 60 ডিগ্রি রোটেট করতে পারো। হ্যাঁ, 60, মানে প্রতি ক্ষেত্রে 60 করাটাই বেটার। 60, তারপর 120, 180 ডিগ্রি রোটেশন ইজ পসিবল। তো দেখো এখান থেকে আমরা, এই হচ্ছে আমার সার্কামফারেন্স, আর এটা হচ্ছে ইওর near carbon, this is CH3, this is H, this is H। তো আমি এটা ডিফারেন্ট কালি ইউজ করছি ফর অ্যানাদার কার্বন। সো এটা 180 ডিগ্রি হয়ে গেছে। সো CH3 কাম হিয়ার। ও এটা তো অন্য জিনিস দিয়েছে, এখানে Br ছিল, Br। তো দিস ইজ CH3। হ্যাঁ, এটা গেল এদিকে OH, এখানে OH, আর এখানে H। সো দিস ইজ 180 ডিগ্রি রোটেশন। তো দেখো এটা হচ্ছে নিউম্যান স্ট্যাগার্ড। এটাকে অনেক সময় অ্যান্টিও বলে, অ্যান্টি ফর্ম। নিউম্যান স্ট্যাগার্ড, STAG, হ্যাঁ GGERET, স্ট্যাগার্ড, নিউম্যান স্ট্যাগার্ড ফর্ম। তাহলে দেখো এটা কি বোঝা গেল? ইক্লিপস, এন্ড ইক্লিপস মানে কি একদম গায়ে গায়ে আছে, গ্রহণ লেগেছে, আর এটাতে একদম দূরে দূরে আছে, অ্যান্টি পজিশনে আছে। দেখো ক্লিয়ার কিনা? হ্যাঁ স্যার। সো এখানে 60 ডিগ্রি রোটেট করা হলো। এটা 180 ডিগ্রি রোটেশন, আচ্ছা, 180। 180 ডিগ্রি রোটেশন, 180 ডিগ্রি of the মানে of the groups attached with the rear carbon, 180 degree rotation of the groups attached with rear carbon। তো এই দুটো নরমাল ফর্ম। এবার আমরা যখন আমাদের মূলত কনফিগারেশন অফ ইথেনটা সিলেবাসে আছে, হ্যাঁ, কনফিগারেশন অফ ইথেন, চলো আমরা এবার এটা আলোচনা করব। হ্যাঁ, মানে আমরা কিন্তু এগুলো, দিস ইজ নট কনফার্মেশন আইসোমারের পার্ট, এটা জাস্ট সাম ইনফরমেশন হাউ টু ড্র 3-dimensional molecule into 2-dimensional plane। So that is the projection formulas। সো আমরা মোটামুটি একটা ফ্লাইং ওয়েজ মানে 3-dimensional, যেগুলো জিগজ্যাগ করে দেখানো হয়, and ফিশার, নাও নিউম্যান, এই তিনটে মোটামুটি শিখলাম, এগুলোই দরকার পড়বে। Because in your syllabus only the conformational isomer of ethane, মিথেনের পরে যে ইথেন আছে তারটাই দেওয়া, তো সেটা আমরা এবার করবো। চলো।
কপি হয়ে গেলে আমাকে জানাবে। হয়ে গেছে স্যার। হয়ে গেছে স্যার। আচ্ছা। তো এটা নিশ্চয়ই বুঝতে অসুবিধা নেই। নেয়ার আমি যদি এটাও আঁকতাম, যদি এটা দেখো তোমাকে বলছি, ইট ইজ অলসো পসিবল। দেখো দিস ইজ ইউর রেয়ার, সাপোজ দিস ইজ ইউর নিয়ার কার্বন। তো আমি এটাকে নিয়ার কার্বন বলছি, আমি নিচের দিকে করছি এবার। হ্যাঁ, মনে করো এইভাবে করছি, এইভাবে করছি। তো এটা হচ্ছে CH3, এটা OH, এটা H। এবার এটা হচ্ছে পেছনের কার্বনটা, রিয়ার কার্বন নাও দিস। তো CH3 এদিকে আছে Br, এদিকে আছে H। এটাও কিন্তু, সো দিস ইজ ইক্লিপস, দিস ইজ নিউম্যান ইক্লিপস। সো হোয়াটএভার তুমি এটাকে আমি তখন এটাকে আমি নেয়ার, এটাকে রেয়ার ধরেছি। এর 180 ডিগ্রি রোটেশন করে দিতে পারো। হ্যাঁ, একই সেম জিনিস, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। আমি শুধু তোমাকে এটাই বোঝাতে চাইলাম, ইউ ক্যান টেক ওয়ান অফ দেম ইউর নিয়ার ওয়ান, another one is rare one। ঠিক আছে, এটা আমি মুছে দিচ্ছি বিকজ যে কোনো একটা ধরে এগিয়ে যাও তোমরা। হ্যাঁ, তাহলে কনফিউশন হবে না। ঠিক আছে, এবার এসো আমরা, তো কনফার্মার অফ ইথেন। ইথেন, তো এটা হচ্ছে দেখো CH3 অ্যাকচুয়ালি এটাই হচ্ছে ইথেন। তো আমরা কি করব, সি এখানে দেখো 3টে হাইড্রোজেন, এই সি আছে, এখানে 3টে হাইড্রোজেন আছে, H। তো দুটো কার্বন আমরা সেন্টার রাখবো এখানে। তো H। তো there are 2 কার্বন। এই দুটো কার্বনকে আমরা নিউম্যান পজিশন আনবো। হ্যাঁ, এই দুটো কার্বনকে দুটো সেন্টার, একটা নিয়ার একটা রেয়ার সেন্টার করব। ঠিক আছে, দেখো এটা খুব সহজ জিনিস। তো আমরা এবার এটা তোমার নিয়ারেস্ট ওয়ান, এখানে সবই এখানে হবে, আর কোনো সমস্যা নেই। এবার এটা পার কার্বন, তো দিস ইজ হ্যাঁ, এটা এধারে দিচ্ছি, মানে তোমাকে এটা এধারে দিতে বলছো, এটা এর উপরে দিতে বলছো। ঠিক আছে, তাই দিলাম। তো এটা হচ্ছে নিউম্যান ইক্লিপস, নিউম্যান নিউম্যান ইক্লিপস। তো দেখো নিউম্যান ইক্লিপস হলো, এবার আমরা এটাকে 60 ডিগ্রি রোটেশন করব। হ্যাঁ, 60 প্রতি ক্ষেত্রে 60 ডিগ্রি রোটেশন। তো এটাকে 60 ডিগ্রি, হ্যাঁ, রাইট অফ দা রেয়ার। দেখো তাহলে কি হবে, এই রইলো, লালটা লালই থাক, H। তো 60 ডিগ্রি রোটেশন করাতে এখন এই এইচটা এখানে এলো। হ্যাঁ, এটা এটা কোথায় এলো, এটা এখানে এলো, আর এটা এখানে এলো। তাহলে এটা কি ফর্ম হলো বলো তো, এটা কি ফর্ম হলো বলো? স্ট্যাগার। হ্যাঁ, তাহলে এটা হলো স্ট্যাগার্ড হলো। হ্যাঁ, তো এটা হলো স্ট্যাগার্ড নিউম্যান, আর কোনো ফর্ম হবে না, এর শুধু দুটোই ফর্ম। যতই তুমি 60 ডিগ্রি ঘোরাও, এর পরে 60 ডিগ্রি ঘোরালে এইটা এখানে চলে আসবে, এটা এখানে চলে আসবে, আবার সেই ইক্লিপস চলে আসবে। তো এই দুটোই ফর্ম। তাহলে কে বেশি স্টেবল যদি বলা হয়, তো স্ট্যাগার্ড ইজ মোর স্টেবল দ্যান ইক্লিপস ফর্ম। তো লিখে রাখো, স্ট্যাগার্ড ইজ স্টেবল, স্ট্যাগার্ড, হ্যাঁ, ইজ more stable than eclipse form।
কেন এটা হয়? বিকজ অফ রিপালশন। দেখো হাইড্রোজেন গুলো কাছাকাছি আছে, বাট হিয়ার ইট ইজ অ্যাওয়ে ফ্রম ইচ আদার, সো লেস রিপালশন, সো মোর স্টেবল। তো এই দুটো কনফার্মেশন ইজ পসিবল। এর একটা স্পেশাল কেস আমরা আলোচনা করব। হ্যাঁ, স্পেশাল কেস অফ ইথেন মলিকুল যখন ইথিলিন গ্লাইকল হয়ে যাবে, then we will have a special case. We will have a special case then. হ্যাঁ, সো এটা নিয়ে কারো আপত্তি নেই তো কোনো? ইজি, দেখো টাইম নষ্ট করবো না এখানে না তাহলে। স্যার। হ্যাঁ, তো ইথেনের কনফার্মেশন দুটোই পসিবিলিটি। এবার আছে কি একটা স্পেশাল কেস। স্পেশাল কেস এটা হচ্ছে দেখো CH2OH, CH2OH, that is ethylene glycol, ETHYLENE, ethylene glycol মলিকুল আছে, এর একটা স্পেশাল কেস। দেখো এখানে তাহলে কি হচ্ছে, প্রথম কনফিগারেশন দেখো, তাহলে আমরা এটা এইভাবে একটা ছবি আঁকতেই পারি। সেক্ষেত্রে OH, হ্যাঁ, এখানে OH, তাহলে এটা হলো OH, এখানে মনে করো HH, আর এদিকে কি, এখানে ব্যাকটা এটা OH, এটা তাহলে এদিকে যাবে বলছো H, তাহলে এটা হচ্ছে স্ট্যাগার্ড এই ইক্লিপস। এবার 60 ডিগ্রি ঘোরাতে হবে। হ্যাঁ, 60 ডিগ্রি ঘোরাচ্ছ, 60 ডিগ্রি রাইট ফর রেয়ার কার্বন, রেয়ার সি অ্যাটম। তাহলে এটা এখানে রইলো OH, এখানে H, এখানে H। এবার এটা 60 ডিগ্রি ঘোরাতে এখানে চলে এলো OH, হ্যাঁ, আর এটা আমি এভাবে লিখলাম ইচ্ছা করে আর কি। চলো আমি লিখছি না, OH, এটাতে H, এটাতে H। তো এটাকে বলছে দেখো, এবার OH দুটোর মধ্যে 60 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হয়ে গেল, আর দুটো হাইড্রোজেন গুলো নয়। তো দিস ইজ কল্ড গচ অর স্কিউ ফর্ম, গজ ফর্ম অর স্কিউ ফর্ম। এখন দেখো আমি কি নিচের এই জায়গাটা একটু মুছে দিতে পারি তাহলে? জাস্ট এটা তো ইজি ব্যাপার। Yes, sir. তো দিস ইজ ফর ইথেন। দেখো সবার লেখা হয়েছে এই জায়গাটা ইথেনের? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। তাড়াহুড়ো নেই, আমি এ তো ভেরি ইজি। তো এটাকে বলছি আমরা গজ, অর স্কিউ ফর্ম। হ্যাঁ, এটা সো দিস ইজ ভেরি স্টেবল বিকজ অফ হাইড্রোজেন বন্ডিং। হ্যাঁ, দেখো এই H and O এর মধ্যে ইন্টারমলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ডিং ইজ পসিবল। আমি আজ আলাদা করে ছবি আঁকলাম না, এইভাবে ওটা করতাম, H-টা দিকে দিতাম, এই H-টাকে লম্বা করে দিতাম, তো হাইড্রোজেন বন্ডিং ইজ পসিবল, সো স্টেবল। এরপরে আরো 60 ডিগ্রি রোটেশন করলে, আরো 60 ডিগ্রি রোটেশন রাইট, কি হবে দেখো, পার্শিয়ালি ইক্লিপস ফর্ম আসবে। এটা করলাম, এখানে OH, এখানে রইল কি, এখানে H রইল, এখানে OH-টা, এবারে OH এখানে আসবে, এই H-টা এখানে যাবে, আর এই H-টা এখানে আসবে। দেখতে পাচ্ছ এটা? ইট ইজ কল্ড পার্শিয়ালি ইক্লিপস। দেখো এই যে H কে গার্ড করেছে, এখানে H ইজ গার্ড বাই OH। হ্যাঁ, এখানেও তাই, এটা পার্শিয়ালি ইক্লিপস। পার্শিয়ালি ইক্লিপস। আবার 60 ডিগ্রি রোটেশন করো, আবার 60 ডিগ্রি রাইট, কারণ আমি আর লিখছি না। হ্যাঁ, রেয়ার সি কার্বন। তো এবারে this is OH, H, and this OH now come in the anti position, OH, so এখানে একটা H, এটা H, so this is a staggered, this is
আর করার দরকার নেই বিকজ নেক্সট আবার পার্শিয়াল ইক্লিপস হবে। তো দিস উইল হাউ মেনি ফর্ম ইজ দেয়ার? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ফুললি ইক্লিপস। এটা কি? এটা যদি আমরা পার্শিয়াল বলি, এটা ফুললি বলবো। ফুললি ইক্লিপস, হ্যাঁ, গজ স্কিউ, পার্শিয়ালি ইক্লিপস, স্ট্যাগার্ড। কটা ফর্ম হলো বলো? একটা, দুটো, তিনটে, চারটে মেন ফর্ম হবে। এরপর তুমি দেখবে ঘুরে ফিরে আবার সব ওইগুলোই আসবে। এরপর এটা এখানে আসলে কি? পার্শিয়ালি ইক্লিপস। তারপর এটা এই ওইসটা এখানে আসবে, আবার দেখো গজ ফিরে আসবে। এই দুটো বুঝতে পারছো? স্যার হ্যাঁ। স্যার ফুললি ইক্লিপসড আর পার্শিয়াল ইক্লিপসড মধ্যে পার্থক্য কি? এখানে ফুললি ইক্লিপস মানে দেখো, ফুল মানে এইচ এর দ্বারা, এইচ এর দ্বারা ঢাকা পড়েছে, এইচ ও এইচ এর দ্বারা। এখানে দেখো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, হ্যাঁ, এখানে কি? এখানেও ঘেরা পড়েছে একে অপরের দ্বারা, কিন্তু এখানে একটা ক্ষেত্রে এইচ ও এইচ, দুটো ক্ষেত্রে ওটা হয়েছে, একটা ক্ষেত্রে এইচ দ্বারা আচ্ছা ঘেরা। হ্যাঁ, পুরোপুরি চন্দ্রগ্রহণ হয়নি, হয়নি ফুল আর কি, হ্যাঁ গ্রহণ লেগেছে, ওটা আংশিক গ্রহণ লেগেছে। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, ওই চাঁদ স্যার মুখে বলছে ফুললি ইক্লিপসড ওখানে হাইড্রোজেন বন্ড হবে না না, স্যার? না, হবে না। হাইড্রোজেন বন্ডিং এর জন্য প্রপার অ্যাঙ্গেল নেই। হ্যাঁ, প্রপার ডিসটেন্স, ওকে দুটো স্যার। কার্বনের মধ্যে তো ডিসটেন্স আছে না। হ্যাঁ স্যার। হাইড্রোজেন বন্ডিং এর জন্য একটা একটা নির্দিষ্ট কন্ডিশন থাকে, একটা সবকিছু থাকে। এরকম একটা, যেমন একটা মানে রিপালশন প্যারামিটার আছে, অ্যাট্রাকশন প্যারামিটার আছে। ওখানে রিপালশনটা হয়ে যায় বেশি। হ্যাঁ, সবকিছু মিলে দেখা গেছে ওটা হাইড্রোজেন বন্ডিং হয় না, এখানে হাইড্রোজেন বন্ডিং হয়। দেখো, তুমি মনে করো না যে ওটা কাছাকাছি আছে, বিকজ দুটো কার্বন ডিফারেন্ট, তাদের মধ্যে সিসি বন্ড হ্যাঁ স্যার। ডিসটেন্স আছে, আবার 3 ডাইমেনশনাল স্টেজে আছে ওরা। তো এটা যেমন কি 3 ডাইমেনশনালে মোটামুটি একটা বন্ডিং ডিসটেন্স এর মধ্যে চলে এসছে, মানে হাইড্রোজেন বন্ডিং উইক ইন্টারঅ্যাকশন, দ্যাট ডিসটেন্স শুড বি উইদিন ভ্যান ডার ওয়াল রেডিয়াই। এই দুটো ভ্যান ডার ওয়াল রেডিয়াস যোগ করলে যেটা হয় তার মধ্যে চলে আসতে হবে। মনে আছে যে নন বন্ডেড রেডিয়াই, ভ্যান ডার ওয়াল রেডিয়াই। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, ওখানে দেখা যাচ্ছে যে ভ্যান ডার ওয়াল রেডিয়াই থেকে বেশি হয়ে যায়, সেটা হয় না। ফলে তোমাকে দেখো এটা একে অপরের থেকে দূরে দূরে থাকতে গিয়ে 3 ডাইমেনশনাল স্পেসে কাছাকাছি চলে এসছে, কিন্তু ওটা দূরে দূরেই আছে। শুধু দেখে মনে হচ্ছে একই লাইনে আছে, বাট দে আর নট উইদিন দ্য বন্ডিং সিচুয়েশন। বন্ডিং ডিসটেন্স মানে যেটা নন বন্ডেড, যেটা ভ্যান ডার ওয়াল রেডিয়াসের মধ্যে নেই, তার থেকে বাইরে আছে। বুঝছো? হ্যাঁ স্যার, বুঝেছি। তাহলে স্টেবিলিটি দেখতে হবে, হুইচ ওয়ান ইজ মোর স্টেবল বলো? গজ। গজ is more stable, then it is staggered. So গজ staggered, তারপরে eclipse। হ্যাঁ, গজ staggered eclipse জেনারেলি তুলনা করতে দেয় না। তারপরেও দেখো গজ, হ্যাঁ, গজ, তারপরে staggered, তারপরে partially, তারপর fully। লিখে নাও, গজ সব থেকে বেশি স্টেবল, গজ, তারপরে staggered, তারপরে হচ্ছে partially, eclipse, তারপরে fully। ঠিক আছে তো বন্ধু? দেখো তো। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, সো এই মোটামুটি আমাদের কনফিগারেশনাল আইসোমার। এর থেকে বেশি কিছু জানার দরকার নেই। তবে এই যে কেসটা, এরকম মলিকুল হলেও কিন্তু হবে। দেখো, OH, CH2, CH2, এখানে X, এই X আছে। হ্যাঁ, if X is equal to, মনে করো এখানে আছে NH2 আছে, X is equal to NH2, X is equal to F, X is equal to OH, যারা হাইড্রোজেন বন্ড করতে পারে। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, এরকম যদি কেউ থাকে তাহলে কিন্তু হাইড্রোজেন বন্ডিং হবে সেখানে। বুঝতে পেরেছো? তো ইন দ্যাট হ্যাঁ স্যার। কেস, এরকম যদি কোনো কেস থাকে, কি কি মলিকুল OR, X is equal to যদি OR হয়, হ্যাঁ, তারপরে BR, এখানে হাইড্রোজেন বন্ডিং ক্ষেত্রে না হলেও NHR, NH2 জায়গায় এটাও হতে পারে, N একটা H আর R আছে। সো এরকম যদি হয় X is equal to NH2 অথবা NHR A OR, মানে OCH3 or OH, X is equal to OH, সে আমরা অলরেডি দেখেছি X is equal to OH হলেও কিন্তু এইটা হবে। সো OH, OR, NH2, NHR, এরকম গ্রুপ থাকলে গজ উইল বি মোর স্টেবল।
তো লিখে নাও স্পেশাল কেস দিয়ে স্টার দিয়ে, if that is the type of molecule, then gauge form will be the most stable because of hydrogen bonding. কথা বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. আমাদের ওই শুভজিৎ বলে ছেলেটি, শুভ্রজিৎ বলে ছেলেটি নেই, ও থাকলে ওর মাইক কাজ করে না স্যার, ওর মাইক কাজ করে না, দেখেন আছে ওর। আছে। হ্যাঁ ও মানে ওর আওয়াজ পাওয়া যেত না, ছেলেটি কিন্তু আওয়াজ দিত ভালো আর কি। হ্যাঁ মনে রাখতো হ্যাঁ সব স্যার, টুকটাক, ছেলেটি আওয়াজ দিত, এটা মানে আওয়াজ। মেসেজ করেছে স্যার। ও হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে তো ভালো। ও আওয়াজ না পেলে ঠিক আমারও ভালো লাগে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, চলো যাই হোক, আমরা দেরি করবো না। হ্যাঁ, হাতে বেশি টাইমও নেই। চলো তাহলে বোঝা গেল এটা। হ্যাঁ, কনফার্মেশন। তাহলে আইসোমেরিজম কিন্তু আমি পড়িয়ে দিলাম সবাই। আমি দেখছি শুধু তোমাদের, হ্যাঁ মানে মোস্টলি আমি দেখছি দুজন প্রবলেম করছে। হ্যাঁ, দুজন পড়াশোনা করছে মনে হচ্ছে, ওদের প্রবলেম হচ্ছে, আর কারোর প্রবলেম হচ্ছে না। হ্যাঁ, প্রবলেম হলে তোমরা গ্রুপে জেনারেলি দেবে, আমাকে মেনশন করার দরকার নেই যে ডক্টর ফারুক আহমেদ মেনশন পার্টিকুলারলি, দরকার নেই। আগে দেখা গ্রুপের অন্য ছেলেরাও তো করে দিতে পারে কেউ। আমার তো ওটাই উদ্দেশ্য গ্রুপের, যে প্রথমে দেবে, দেখবে কেউ যদি করে দিতে পারে, অনেকে আছে যারা পারে। হ্যাঁ, তো সবাই কিন্তু প্র্যাকটিস করবে, শুধু দুজনের রেসপন্স দেখতে পাচ্ছি আর কেউ করছো না, তাহলে আমি ধরে নেবো যে দুজনেই সিরিয়াস। হ্যাঁ, এরপর পরীক্ষাতে কিন্তু সবাইকে পরীক্ষা দিতে হবে, ইউ হ্যাভ টু অ্যাপিয়ার এক্সাম অল অফ ইউ, নাহলে ওয়াইপ আউট করে দেবো, এলিমিনেট করবো। বিকজ দেখো এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে পারফরমেন্স বিচার করবো, কতজন ছিল কতজন পেয়েছে, যদি এই বিচার করি, তো আমার দরকার সিরিয়াস স্টুডেন্ট। আই নিড সিরিয়াস স্টুডেন্ট। কেননা এখন তো আর আমাকে এরকম নয় যে আমাকে আমি এখান থেকে না পড়ালে আমি খেতে পারবো না, বিকজ আই হ্যাভ সাম আদার অপশন অলসো। মানে আমি কলেজে পড়াই, চাইলে আমাকে বিএসসি টিউশন পড়াতে পারি। এখানে কোনো বিএসসির ওইদিকে আমার লাইনে কোনো অনার্স এর কোনো টিচার নেই ইনঅর্গানিক, সব কলকাতায় পড়তে আসতে হবে ওদেরকে। আমাকে বারবার করে ধরছে। হ্যাঁ, আমি তো কলকাতাতে পড়াশোনা করেছি আমি নিজেও। বিএসসি টিউশন পড়ানোর জন্য, ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি পড়ানোর জন্য কেউ নেই, ধরে আমাকে প্রচুর। আমি বললাম না, আমি এখন পড়াবো। হ্যাঁ, সো সেই জন্য বলছি আর কি, যে তোমাদের আলটিমেটলি তোমাদেরটাই আসল ব্যাপার, তোমাদের রেজাল্ট হলে সেটাই ইম্পর্টেন্ট। সো আমি কিন্তু সিরিয়াস স্টুডেন্ট খুঁজতে চাই, কারা কারা সিরিয়াস হচ্ছে। তো ইউ হ্যাভ টু বি সিরিয়াস। হ্যাঁ, বিকজ ইটস ইউর ম্যাটার, নট মাই সাকসেস। আমি আমার দিক থেকে পড়িয়ে যাব, আমি যতদিন ভালো লাগবে পড়াবো। আমার এরকম নয় যে পড়াতেই হবে, মানে আমি এটা বলছি না যে পড়াবো না, কিন্তু তোমাদের তাগিদটা বেশি হওয়া উচিত। ইউর মানে আর্জ, you have the urge, you should have the urge, and that should come from the heart, ভেতর থেকে আসতে হবে তাগিদটা। তো দেখো নিশ্চয়ই এটা বুঝতে পেরেছো সবাই। এবার আমি তোমাদের একটু ল্যাসাইন টেস্টটা পড়িয়ে দিই তাহলে। ল্যাসাইন টেস্ট, তারপর আমরা অ্যাসিডিটি বেসিসিটি নিয়ে একটু আলোচনা করব। এসো আমরা ল্যাসাইন টেস্ট আলোচনা করি। সো ডিটেকশন অফ স্পেশাল এলিমেন্ট, detection of special elements, detection of special elements সেগুলো কি কি? নাইট্রোজেন, ক্লোরিন, নাইট্রোজেন, সালফার, হ্যালোজেন, এক্স ইজ ইকুয়াল টু জেনারেলি ফ্লুরিন আমরা নিয়ে কাজ করি না, জেনারেলি ক্লোরিন, ব্রোমিন এইসব নিয়েই। হ্যাঁ, ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন, এই তিনটি মূলত নেই। তো এই জিনিসগুলো ডিটেকশন অফ স্পেশাল এলিমেন্টস ইন অর্গানিক কম্পাউন্ড, ইন অর্গানিক কম্পাউন্ড। ফর ডুইং সো, এইগুলো করার জন্য একটা প্রিলিমিনারি টেস্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, প্রিলিমিনারি টেস্ট। সো প্রিলিমিনারি টেস্ট is must, that is Lassagne test. Lassagne test is must. A Lassagne test key, what is Lassagne test? If anyone have experience of first year college, then they are
known about this test. It is মানে mass test সবার জন্য organic compound এর Lassine test. So you have to take a fusion tube, a small tube, fusion tube. Look, no need of memorizing all the thing how we do it. No, only what is actually happen here. Just ঘটনাটা মনে রাখতে হবে। What is the story? So fusion tube, a small size tube, not like a test tube. Test tube বড় হয়, এত বড়। Test tube মনে করো এইটা একটা test tube। এটা একটা test tube এর মতো বড়। একটা fusion tube এইটুকু, এর 1/3। এর 1/3 হচ্ছে fusion tube এবং diameterও কম। So 1/3 of this marker একটা fusion tube। এবং এই fusion tube একটা এতে কি নেওয়া হয়, একটা সোডিয়াম Na dry Na metal, dry sodium metal, এটা এখানে ইনপুট করে ছবি আঁকলেই হয়ে যাবে। ড্রাই সোডিয়াম মেটাল এই জায়গাটাতে নেওয়া হচ্ছে। দেখো সোডিয়াম আমি একটা টুকরো ছোট্ট স্মল পিস এই যে ড্রাই সোডিয়াম। or how you can do dry sodium? Sodium is actually very active metal, so it reacts with water or in presence of atmosphere. So air এর উপস্থিতিতে আগুন লেগে যাবে because the reaction is very much মানে exothermic. So we have to keep sodium under kerosene. Sodium kerosene এর নিচে রাখা থাকে। কেরোসিনের নিচে রাখা থাকে। So you have to take a piece of sodium and then you have to make it dry using tissue paper. Tissue paper বা filter paper দিয়ে আমরা করতাম। You have to make it dry. So you take a fusion tube and take a মানে fresh cut sodium metal, এবার কি করবে, একটা বুনশেন বার্নার। এটা হচ্ছে 1 নম্বর স্টেপ। 2 নম্বর স্টেপ কি, বুনশেন বার্নারে এটা তুমি ফিউশন টিউবটা তুমি জ্বালাচ্ছ, মানে গরম করছো। এখানে সোডিয়াম আছে, এই যে সোডিয়ামটা আছে, বুনশেন বার্নার এখানে তুমি হিট করছো। সো এখানে মানে gently হিট gently হিট করার পরে একটা এরপর স্যাম্পল অ্যাড স্যাম্পল ইজ অ্যাডেড। স্যাম্পল অ্যাড করলাম এখানে, এর চারিদিকে স্যাম্পল অ্যাড করেছি। এবারে নাও ইউ হ্যাভ টু হিট ইট হার্ড, এবার কি করবে দেখো, তো এটা 3 নম্বরের স্টেপ। তারপর কি, হার্ড হিটিং, ফিউশন টিউব hard heating till red hot, মানে লাল টকটকে হয়ে যাবে বলটা। রেড হট। এবারে এখানে একটা মার্টার নিতে হবে। এরকম আর কি বাটির মতো মার্টার। এখানে নিয়ে এখানে 10 ml মতন ওয়াটার নিতে হবে। 10 ml ওয়াটার, মানে ডিস্টিল ওয়াটার নিতে হবে। নিয়ে একটু ক্রাশ ইট, এই যে এটা এখানে ক্রাশ the fusion tube, এটাকে ক্রাশ করে তারপরে পেশাই করতে হবে। 4-5 নম্বর ফেনোমেনন। তারপরে এটাকে পেস্ট বানাতে হবে। and paste it, তারপরে এটাকে ফিল্টার করতে হবে। নেক্সট হচ্ছে কি, ফিল্টার। দেখো এখানে ফিল্টার করছো, এখানে তুমি ফিল্টার করছো। এখানে কি, এই যে হচ্ছে ফিল্টারেট, এটাই হচ্ছে কি তোমার ল্যাসাইন এক্সট্রাক্ট। এই ফিল্টারেটটা কি, দিস ইজ ল্যাসাইন
ল্যাসাইন এক্সট্রাক্ট, এইটা নিয়েই তোমার কাজ হবে। এই যে 10 ml সলিউশন বা মোটামুটি পেলে তুমি ল্যাসাইন এক্সট্রাক্ট, এখানে 5-6 নম্বর। দেখো তো পুরো গল্পটা বুঝতে পেরেছো কিভাবে টেস্টটা করা হয়? 1 2 then it is 3 4 step 5 then it is step 6। দেখো গল্পটা বুঝতে পেরেছো কি করা হয় এখানে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, এই হচ্ছে স্টোরি। হ্যাঁ, কি আমরা একটা বলো। ওই পেস্ট মানে কি? পেস্ট ইট ওটাকে ভালো করে পিসাই করে নিতে হবে একদম। হ্যাঁ, মানে এখানে যেটা কাঁচটা ভেঙেছো তুমি, পুরো কাঁচটা চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলতে হবে একটা দিয়ে। ওখানে একটা হাতুড়ি টাইপের পাওয়া যায়। হ্যাঁ, মানে মাটার আর এটাকে যদি ওটাকে কি বলে, মাটার আর একটা কি যেন বলে, ভুলে যাচ্ছি। মর্টার, এটাকে পেসেল মর্টার স্যার। বলে, ওটাকে হ্যাঁ মাটার আর পেসেল দিয়ে করে তো। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ওইটা দিয়ে ভালো করে এটাকে এরকম করে সেই যেমন হামাল দিয়ে করে না, থেতো করে পুরো জিনিসটাকে জলে মিশিয়ে নিতে হবে। এন্ড পেস্ট ইট। হ্যাঁ, মানে জাস্ট পেশাই করো ভালো করে। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো বন্ধু? হ্যাঁ স্যার। এবার ওটাকে এই যে ফিল্টার করে নিচ্ছ ওখান থেকে, নিয়ে এই যে জলটা পাবে সেটাই হবে তোমার ল্যাসাইন এক্সট্রাক্ট। এই ল্যাসাইন এক্সট্রাক্ট নিয়ে টেস্ট গুলো হবে। এটাই হচ্ছে তোমার প্রিলিমিনারি টেস্ট। এখান থেকেও কিন্তু কোশ্চেন, এবারে এইটা হওয়ার পরে তোমার কোশ্চেন হবে যে হোয়াট ইজ দ্য নেচার অফ ল্যাসাইন এক্সট্রাক্ট, যে সলিউশনটা পেলে দ্য অবটেন্ড সলিউশন হোয়াট ইজ দ্য নেচার, অ্যাসিডিক, বেসিক নাকি। এবার ইফ নাইট্রোজেন ইজ প্রেজেন্ট হোয়াট ইজ দ্য ফর্ম ইন দ্য ল্যাসাইন এক্সট্রাক্ট, ল্যাসাইন এক্সট্রাক্টে যদি নাইট্রোজেন থাকে তাহলে কি হিসেবে থাকবে, যদি সালফার থাকে কি হিসেবে থাকবে, হ্যালোজেন থাকলে ল্যাসাইন এক্সট্রাক্টে সেটা কিভাবে থাকবে। সো দ্যাট ইজ, এবার আমাকে রিঅ্যাকশন গুলো একটু দেখতে হবে। ঠিক আছে, চলো এটা যদি কপি করে নাও স্টার্ট করে দিয়ে আমাকে বলো, এবার আমি রিঅ্যাকশন গুলো লিখছি। এখন অর্গানিক কম্পাউন্ড যেহেতু ইট মাস্ট কন্টেন কার্বন, হ্যাঁ ইট শুড কন্টেন কার্বন। এখন শর্ট করে লিখছো তো, তবে লেখো। হয়ে গেছে স্যার। হয়ে গেছে। তাহলে composition of lacine extract, composition of lacine extract। তাহলে lacine extract এ কি থাকবে, if n is present। হ্যাঁ, দেখো নাইট্রোজেন থাকলে তোমাকে কি তৈরি হবে, তাহলে দেখো তুমি দিয়েছো কি, সোডিয়াম দিয়েছো, কার্বন অবশ্যই থাকতে হবে, ইট শুড বি প্রেজেন্ট ইন অর্গানিক কম্পাউন্ড। Na, তারপর সি আছে, আর কি নাইট্রোজেন আছে, তাহলে আলটিমেটলি কি হবে NaCN। সো দেখো একটা অর্গানিক কম্পাউন্ডের যে N আছে সেটাকে আমরা আয়নিক ফর্মে নিয়ে এলাম। সো ইফ নাইট্রোজেন ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য অর্গানিক কম্পাউন্ড ইন ল্যাসাইন এক্সট্রাক্ট ইট ইজ প্রেজেন্ট অ্যাজ NaCN। মনে থাকবে তো? বলো। দেখো, ইফ S is present then Na আর S, এই দুটো মিলে এখানে কার্বনের ইম্পর্টেন্স ইজ নট দ্যাট, কার্বনের রিঅ্যাকশন করবে না, Na2S হয়ে যাবে। if both N and S is present তাহলে কি হবে না, Na plus C plus N plus S, NaSCN। হ্যাঁ, NaSCN তৈরি হবে, SCN, এটা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু। হ্যাঁ, এবার হ্যালোজেন থাকলে কি হবে, NaX। হ্যালোজেন থাকলে ল্যাসাইন এক্সট্রাক্ট কি হবে, দেখো, হ্যাঁ ফর হ্যালোজেন Na plus X, তো NaX থাকবে। ঠিক আছে, আর আলটিমেটলি দ্য নেচার অফ সলিউশন, নেচার অফ দ্য এক্সট্রাক্ট কি হবে, অ্যালকালাইন। কেন এটা অ্যালকালাইন হবে, দেখো তুমি কি দিয়েছো, Na দিয়েছো, 2Na প্লাস ওয়াটার, যেহেতু জল দিয়েছো এখান থেকে তৈরি হবে 2NaOH প্লাস হাইড্রোজেন। তো NaOH is also formed, কিছুটা Na জলের সাথে বিক্রিয়া করে NaOH তৈরি করবে। সো the nature of the extract is alkaline। মনে থাকবে তো?
Yes, sir. হ্যাঁ, এবার আমরা টেস্ট ফর নাইট্রোজেন পড়বো। নাইট্রোজেনের টেস্ট, তাহলে ল্যাসাইন স্ট্রাকে কি কি থাকে সেটা আমরা দেখলাম। যদি নাইট্রোজেন থাকে ওটা হবে, যদি সালফার থাকে কি হবে। হ্যাঁ, এগুলো আমাদের কিন্তু জানা দরকার। এবার এসো টেস্ট ফর, এইসবগুলো আসলে বইতেও লেখা আছে, তো আমিও বলে দিচ্ছি একটু। টেস্ট ফর নাইট্রোজেন সংক্ষেপে বলবো আর কি, হ্যাঁ, বেশি বলবো না। এগুলো তোমাকে কোনোদিন জিজ্ঞেস করবে না, শুধু কিছু কিছু কোশ্চেন পড়ে সব জায়গা থেকে কে ল্যাসাইন টেস্ট দেবে কি দেবে না। হ্যাঁ, তারপরে এইরকমই কোশ্চেন পড়ে, কি ফর্ম তৈরি হয়, প্রুশিয়ান ব্লুর ফর্মুলা কি, এইসব গুলো দেখো। তাহলে আমরা কি নেব, মনে করো 1 ml সলিউশনটা নেব। ওই যে 10 ml সলিউশন বানিয়েছি, টেস্ট টিউবে 1 ml সলিউশন, সো 1 ml এক্সট্রাক্ট লিখছি। হ্যাঁ, extract in a test tube 1 ml আমরা সলিউশন নিলাম, ওই যে ল্যাসাইন এক্সট্রাক্ট যেটা অ্যালকালাইন। এখানে কি দিলাম, few drops of fresh FeSO4 দিলাম প্রথমে। তাহলে ল্যাসাইন এক্সট্রাক্টের মধ্যে few drops of H2, মানে প্রথমে দিলাম কি FeSO4, তারপর এটাকে হিট করলাম। এই যে কন্টেন্ট মিক্সচার, হ্যাঁ, এই যে মিক্সচার, এটা একটা মিক্সচার তৈরি হলো। It is heated then cooled. প্রথমে হিট করলাম, ফার্স্ট হিট then cooled। কুল করার পরে এই মিক্সচারটা আবার মিক্সচারটাই থাকছে। এই মিক্সচারটাতে আমরা কি দিলাম, H2SO4। It is acidified with dilute H2SO4। তাহলে এখানে তোমার প্রুশিয়ান ব্লু কালারেশন হবে। প্রুশিয়ান PRUSSIAN, Prussian blue or green coloration। Prussian blue or green or Prussian blue coloration হবে। এবার কোশ্চেনটা এখান থেকে হয় যে প্রুশিয়ান ব্লুর যে ফর্মুলাটা কি আছে। হ্যাঁ, প্রুশিয়ান ব্লুর ফর্মুলাটা জানতে চাই তোমার। সো এইটাই হচ্ছে টেস্ট। তুমি কি করবে, 1 ml এক্সট্রাক্ট নিচ্ছ, তাতে কিছু পরিমাণ ফ্রেশলি প্রিপেয়ার্ড FeSO4 দেবে, তারপর মিক্সচারটা তৈরি হবে, সেটাকে হিট করবে, তারপর ঠান্ডা করবে, তারপর ওটাকে ডাইলুট H2SO4 দিতে হবে। তাহলে আমরা রিঅ্যাকশন, এর সঙ্গে জড়িত রিঅ্যাকশন গুলো একটু চট করে দেখে নিই। জাস্ট যেটুকু দরকার সেটুকুই আমি তোমাদের পড়িয়ে দেব। দেখো প্রথমে কি নিচ্ছে আমরা, অলরেডি if nitrogen is present that means it is NaCN, so CN minus is present, so 6টা CN minus নিলাম। হ্যাঁ, that means NaCN থেকে এসে কিন্তু এটা, হ্যাঁ, NaCN CN minus প্লাস আমি FeSO4 নিয়েছি Fe2 প্লাস। তাহলে এটা রিঅ্যাকশন করে প্রথমে FeCN6 4 মাইনাস, দেখো 6টা মিলে এটা 4 মাইনাস তৈরি হয়। এবারে দেখো তাহলে 4 মাইনাস রয়েছে, এবার আমি কি দিচ্ছি পরে, H2SO4 দিচ্ছি। এই H2SO4 FeSO4 কে Fe2 প্লাস প্লাস H2SO4 দিলে এটা Fe3 প্লাসে কনভার্ট হয়ে যায়। দেখো FeSO4 প্লাস H2SO4 Fe2SO4 হোল 3 তে পরিণত হয়। সো দিস H2SO4 is a strong oxidizing agent, হ্যাঁ না বলো? FeSO4 is a strong oxidizing agent, it oxidizes Fe2 Fe3 plus। সো এবার কি করবে, দেখো এই Fe3 plus রিঅ্যাকশন করবে। হ্যাঁ, তো এখানে রিঅ্যাকশন করতে গেলে 4 মাইনাস আছে, এটা 3 প্লাস আছে, ব্যালেন্স করতে গেলে দেখো 3টে FeCN6 নিচ্ছি, ওভারঅল 4 মাইনাস, তাহলে 4 3 12 মাইনাস হলো, তাহলে কটা Fe প্লাস লাগবে, 4 Fe3 প্লাস। দেখো এখানে 4 3 12 প্লাস, 4 3 12 মাইনাস, এখান থেকে তৈরি হলো এই যে FeCN6
হোল 3 এই জিনিসটা তৈরি হলো দেখো। সো এখানে দেখো চারটে, সো Fe4 চারটে Fe4 FeCN6 হোল 3। সো এই যে কম্পাউন্ডটা এটাই হচ্ছে প্রুশিয়ান ব্লু কালারের জন্য দায়ী। Fe4 FeCN6 it is responsible for Prussian blue coloration। এখান থেকে সে অর্থে কোশ্চেন পড়েনি প্রুশিয়ান ব্লু কালারের জন্য, বরং সোডিয়াম নাইট্রোপ্রোসাইড থেকে কোশ্চেন এসেছে, তবু এটা আমরা জেনে রেখে দেবো। সো দিস ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য প্রুশিয়ান ব্লু, লিখে রাখো, রেসপন্সিবল ফর দ্য প্রুশিয়ান ব্লু কালারেশন। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। তাহলে দিস ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য প্রুশিয়ান ব্লু কালারেশন। এবারে কতগুলো ইম্পর্টেন্ট কেস আমরা এখান থেকে দেখবো যে কারা কারা ল্যাসাইন টেস্ট দেয় না। হ্যাঁ, ল্যাসাইন টেস্টে সাড়া দেবে না, তো আমরা এবার দেখবো। চলো তাহলে জেনারেলি যদি একটু লিখে রাখো নোট দিয়ে, ইফ বোথ মানে if sulfur is present, if S is present along with N, then মানে একটা ব্লাড রেড কালার ফরমেশন হয়। হ্যাঁ, then blood red coloration occurs due to formation of FeSCN whole 3 ferric thiocyanide। হ্যাঁ, মানে দেখো কেন এটা হচ্ছে। SCN হচ্ছে যদি if both nitrogen and sulfur is present, Fe3 plus SCN minus, দেখো NaSCN Fe3 plus and SCN minus, so FeSCN whole 3 এইটার জন্য এইটার প্রেসিপিটেশন হয়। সো দেখো এখানে কি বললাম, এখানে if S is also present along with nitrogen, a red color in place of Prussian blue, blood red color, তাহলে প্রুশিয়ান ব্লুর বদলে আমরা ব্লাড রেড কালার পাবো। So if blood red color is coming, that means both nitrogen and sulfur is present in that compound। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। নেক্সট দেখো, এই যেমন কি কারা কারা টেস্ট দেবে না, NH2 হাইড্রোজেন এ কি নাইট্রো টেস্ট ফর নাইট্রোজেন দেবে থ্রু ল্যাসাইন টেস্ট? বলো, হাইড্রোজেন হাইড্রক্সিল অ্যামিন NH2O, এই হাইড্রক্সিল অ্যামিন, হ্যাঁ NH2OH, এরা কিন্তু ল্যাসাইন টেস্ট রেসপন্স করবে না। কেন করবে না? বিকজ দেয়ার ইজ নো কার্বন অ্যাটম ইজ প্রেজেন্ট। এটা আরেকটা কি ডায়াজোনিয়াম, বেনজিন ডায়াজোনিয়াম সল্ট যেগুলো, হ্যাঁ ডায়াজোনিয়াম ডায়াজোনিয়াম সল্ট মনে করো এরকম, হ্যাঁ N2 প্লাস Cl মাইনাস, এটা এখানে নাইট্রোজেন আছে E8, নাইট্রোজেনের টেস্ট দেবে না। সো টেস্ট ফর নাইট্রোজেন উইল নট বি গিভেন বিকজ একটুখানি হালকা হিট করলে, তোমাকে তো হিট করতে হবে না, ল্যাসাইন টেস্টে হিট করতে হবে না। ইফ দিস ইজ দ্য স্যাম্পল, you have to look for the test of nitrogen, you have to go through ল্যাসাইন টেস্ট where heating is important, তো এখান থেকে নাইট্রোজেন বেরিয়ে যাবে। So diazonium salts, hydrazine, hydroxyl amine will not respond to ল্যাসাইন test although they possess carbon atom, although they possess nitrogen atom। বুঝতে পেরেছো বন্ধু? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তবে কি করতে হবে তোমাকে, in that case
বিশেষ করে এই দুটো কেসে, এইটা আর এইটা, এরকম কেসগুলোতে, হ্যাঁ, চারকোল is added during the Lassine test. কেন না ল্যাসাইন, চারকোল মানে কি কার্বন, CHAR, চারকোল অথবা স্টার্চ বলতে কার্বন অ্যাটম থাকে, তো নাইট্রোজেন আছে কার্বন আছে, তাহলে চারকোল অ্যাড করতে হবে। হাইড্রোজেন বা হাইড্রক্সিল অ্যামিন এদের ল্যাসাইন টেস্ট করার সময় কি অ্যাড করতে হবে বলো? চারকোল। চারকোল অ্যাড করতে হবে। যদি বলে যে হয় চারকোল ইজ অ্যাডেড, মনে করো কোনদিন পড়িনি কোশ্চেনটা, সো for the test of nitrogen by through Lassine test, what should be added in case of hydrogen? তো চারকোল আছে, ওদিকে অন্য কিছু থাকতে পারে যেগুলোতে কার্বন নেই, হ্যাঁ এরকম হতে পারে। তো এটা একটু মনে রেখে দিই, চারকোল অর স্টার্চ, চারকোল অর স্টার্চ, স্টার্চের মধ্যে হাইড্রোকার্বন, এগুলো তো কার্বন থাকে ওদের মধ্যে, ঠিক আছে? আমি বলছি এগুলো কেন ল্যাসাইন টেস্ট দেবে না, আরেকটা একটু বলবেন? এইগুলোতে, এইটাতে মানে এই সবগুলোতেই। দিস নাইট্রোজেন, দেখো এটা তো ইট ইজ নট অ্যাট অল একটা অর্গানিক কম্পাউন্ড নয় এটা। তুমি মনে হতে পারে যে হাইড্রোজেন, তো হাইড্রোজেন তো, বাট কার্বন কোথায়? কার্বন শুড বি দেয়ার না, এখানে তো কোনো কার্বন নেই, তাই না? ওকে স্যার। হ্যাঁ, তোমাকে হঠাৎ করে একটা কোশ্চেন বললো যে হাইড্রোজেন কি ল্যাসাইন টেস্ট দেবে? দেবে না, বিকজ দেয়ার ইজ নো কার্বন, ইভেন দিস হাইড্রক্সিল অ্যামিনো কার্বন নেই। এটাতে কার্বন আছে তাও দেবে না, কেন দেবে না? বিকজ whenever we are heated, মানে ল্যাসাইন টেস্ট তো হিট করতেই হবে, বলছি না, রেড হট করতে হবে, সো ইয়েস স্যার। ডিউরিং দ্যাট নাইট্রোজেন উইল বি এলিমিনেটেড, উড়ে বেরিয়ে যাবে, তুমি নাইট্রোজেনের টেস্ট পাবেই না। ওকে স্যার। মানে স্যার কার্বন তো থাকতে হবে যেহেতু অর্গানিক কম্পাউন্ডের রিঅ্যাকশন, আর নাইট্রোজেনটা থাকতে হবে। হ্যাঁ, মানে নাইট্রোজেনের টেস্টের জন্য, ফর টেস্ট ফর নাইট্রোজেন। নাইট্রোজেনের যদি টেস্ট। এখানে সালফারের টেস্ট করো, সালফার থাকতে হবে, সালফার অথবা আদারওয়াইজ হ্যালোজেন। হ্যাঁ, সো আমরা যদি নাইট্রোজেনের টেস্ট পাবো না এখান থেকে, ইট উইল নট গিভ টেস্ট ল্যাসাইন টেস্ট ফর নাইট্রোজেন। হ্যাঁ, ল্যাসাইন টেস্ট ফর নাইট্রোজেন বলতে পারে, এগুলো সবগুলো নাইট্রোজেন কন্টেনিং কম্পাউন্ড, yet they will not respond to the Lassine test for nitrogen, ঠিক আছে? ওকে স্যার। সো এবার এসো আমরা সালফার, টেস্ট ফর সালফার। আর স্যার বলছি কার্বন মানে চারকোলটা কেন দেওয়া হয় বললেন? এবারে ধরো সালফার লিখে দাও, সালফার PHUR, হ্যাঁ এইটার আমি নাইট্রোজেনের টেস্ট করতে চাই, অথচ কোনো কার্বন নেই। হ্যাঁ, এটা দেবে, যদি আমি এখানে কিন্তু বাইরে থেকে কার্বন যোগ করে দিই, তাহলে এই নাইট্রোজেনের টেস্ট পাওয়া যাবে, তাই না? তখন ওই Okay, okay, Na+C+N আসবে। সেই জন্য চারকোল কন্টেন কার্বন, স্টার্চও কার্বন থাকে, এই কার্বনটা রিঅ্যাকশন করে দেবে তখন, ওদের মধ্যে নাইট্রোজেন থাকলে হবে না। সো এনি কম্পাউন্ড কন্টেনিং কার্বন বাট নট নো নাইট্রোজেন, ইউ হ্যাভ টু ইউজ দ্যাট কম্পাউন্ড, বুঝতে পেরেছো? তো হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। প্রিফারেবলি স্টার্চ ইজ ইউজ, স্টার্চটা ইউজ করা হয়। যেখানে নাইট্রোজেন থাকবে তাহলে তো বাইরে থেকে নাইট্রোজেন আসছে, এটা নাইট্রোজেন টেস্ট করবো, এদিকে যেন শুধু কার্বনটা পাই। টেস্ট ফর সালফার দেখো, ইজি টেস্ট হচ্ছে লেড অ্যাসিটেট টেস্ট, 1 নম্বর লেড অ্যাসিটেট, অ্যাসিটেট টেস্ট। লেড অ্যাসিটেট টেস্ট কি হয় দেখো, Na2S প্লাস এখানে তুমি লেড অ্যাসিটেটের সলিউশন দিচ্ছ, CH3COO হোল 2 PB, তাহলে এখানে PBS এর ব্ল্যাক প্রেসিপিটেশন পড়বে, ব্ল্যাক PPT, আর এখানে কি হবে 2CH3COONA। তো ফর লেড অ্যাসিটেট টেস্ট যদি সালফার থাকে, আমি তাতে লেড অ্যাসিটেট দিলে কি হবে, ব্ল্যাক প্রেসিপিটেশন পড়বে, ঠিক আছে? এটা অতটা ইম্পর্টেন্ট টেস্ট নয়, বাট আরেকটা আছে সোডিয়াম নাইট্রোক্লোরাইড টেস্ট, ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট। দেখো এই জায়গাটা নিশ্চয়ই তোমাদের লেখা হয়েছে। Yes, sir.
সোডিয়াম নাইট্রোক্লোরাইড টেস্ট। আচ্ছা, যারা অফলাইনে পড়াচ্ছিল তারা কি আর পড়াচ্ছে? না স্যার। না স্যার। সোডিয়াম নাইট্রোক্লোরাইড বিকজ এবার তো অবশ্য এবারে অনেকে আক্রান্ত হলেও মানে সেভাবে খুব বেশি প্রবলেম দিইনি আর কি, হার্ড টাইম দিইনি আগে যেমন যতটা দিচ্ছিল। আগে যেমন অক্সিজেনের খুব সমস্যা হয়েছিল, মনে আছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, এবার মোটামুটি তবুও কম বেশি সবাই ভুগেছে বলতে গেলে। হ্যাঁ, আমরাও এই যে আমি এত ঠান্ডাতে এত ভুগেছি, কে জানে, টেস্ট করিনি, দরকার নেই, ফালতু টেনশন নিয়ে কি লাভ, টেনশন কাইকো লেতা হয়, এরকম ব্যাপার আর কি। হ্যাঁ, এনিওয়ে চলো নাইট্রোক্লোরাইড টেস্ট করতে হবে। তো আমরা অ্যাডিশন অফ সোডিয়াম নাইট্রোক্লোরাইডটাকে দেখো, সোডিয়াম Na নাইট্রোক্লোরাইড, হ্যাঁ, সোডিয়াম নাইট্রো, সোডিয়াম Na2 Fe CN5NO, এই যে ওভারঅল চার্জ কত 2+, কেন এখানে NO+ রূপে থাকে, দেখো NO+ আছে বলে এখানে দেখো একটি CN-, এটা 2, এটা Fe কিন্তু 2, Fe2 কন্ডিশনে আছে, NO+ অবস্থায় আছে। সো এটা আমরা সোডিয়াম নাইট্রো, এখানে প্লাস NO+ বলেই তবেই কেবল দেখো এখানে 2+, 3+, আর এখানে 5-, তাহলে ওভারঅল 2- হলো 2+। সো এটা হচ্ছে সোডিয়াম নাইট্রোক্লোরাইড, এটাই সোডিয়াম নাইট্রোক্লোরাইড। এবার দেখো এটার সাথে কি না সোডিয়াম নাইট্রোক্লোরাইড অ্যাড করা হচ্ছে সালফারের জন্য, অ্যাডিশন অফ সোডিয়াম নাইট্রোক্লোরাইড টু দা ল্যাসাইন এস্ট্রাক্ট। সো ল্যাসাইন এস্ট্রাক্ট প্লাস, হ্যাঁ, দিস সোডিয়াম নাইট্রোক্লোরাইড। এখান থেকে কি তৈরি হবে তোমাকে দেখো এখানে মোটামুটি ভায়োলেট অথবা পার্পল কালার, ভায়োলেট অর পার্পল কালারেশন হয়। এইটা থেকে WBJE তেও কোশ্চেন পড়েছিল, কে এর জন্য রেসপন্সিবল। তাহলে আমি দেখি রিঅ্যাকশনটা Na2 Fe CN5NO, এখানে প্লাস Na2S দিচ্ছি, তাহলে দেখো এখান থেকে তৈরি হচ্ছে যেটা, সেটা হচ্ছে দুটো Na4 হয়ে গেল, Na4 Fe CN5NOS। এইটি হচ্ছে যে কালারের জন্য দায়ী, ভায়োলেট বা পার্পল কালারের জন্য দায়ী। এর নামটাও জানতে হবে, এর কি নাম, এটা হচ্ছে IUPAC নাম জানতে হবে। তাহলে কি নাম হবে বলতো, সোডিয়াম, এটা আছে কি পেন্টাসায়ানো, 5টা সায়ানো আছে, পেন্টাসায়ানিডো, নাইট্রোসিল সালফিডো, এনোটা হচ্ছে নাইট্রোসিল, এস ফর সালফিডো, নাইট্রোসিল সালফিডো ফেরেট 2। দেখো ওভারঅল মাইনাস বলে এটা ফেরেট হবে, তাহলে নাম লিখে নাও। হ্যাঁ, এর IUPAC নেম তোমাকে, হ্যাঁ, IUPAC নেম বলো তো কি হবে, সোডিয়াম পেন্টাসায়ানিডো, এনোটা হচ্ছে নাইট্রোসিল সালফিডো, এস কিন্তু 2-, এখানে S2- NO+, দেখো এটা NO++ S2-, তাহলে ওভারঅল এখানে দুটো মিলে -1 হচ্ছে, তাহলে দেখো এর +1 এর 2-, তাহলে ওভারঅল কত মাইনাস হচ্ছে, দেখো এটা 5-, এখান থেকে 1-, 6-, এখানে 2 কিন্তু Fe, সো সেই জন্য এটা 4- বলে 4। সো পেন্টাসায়ানিডো নাইট্রোসিল সালফিডো, নাইট্রোসিল সালফাইড থেকে সালফিডো ফেরেট,
এর সঙ্গেই হবে কিন্তু আমি আর ওখানে লিখছি না FERRAT ফেরেট 2 দেখো তো বুঝতে পেরেছো কিনা নামটা তোমাকে বললো হোয়াট ইজ দা মানে IUPAC নেম অফ দ্য কম্পাউন্ড ফর্ম ডিউরিং দ্য সোডিয়াম নাইট্রোক্লোরাইড টেস্ট ইফ সালফার ইজ প্রেজেন্ট দুটো কাজ একদিকে অর্গানিকও হয়ে গেল আবার একটা এই জড়িয়ে একটা কোশ্চেন হয়ে গেল নামকরণটা বুঝতে পেরেছো হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ দেখো স্যার NOS এখানে NO টা প্লাস S টা 2 মাইনাস ওভারঅল কি NOS মাইনাস NOS 1 মাইনাস হ্যাঁ মাইনাস 1 বা 1 মাইনাস শুধু আমি ওভারঅল কিন্তু NOS মাইনাস চার্জ তো এখানে একটা কোশ্চেন পড়েছিল যে ইট ইজ এ টেট্রা অ্যানায়নিক কমপ্লেক্স অফ আয়রন 2 কন্টেনিং 1 NOS মাইনাস তো এই কোশ্চেনটা WBJE পড়েছিল এটা কি অ্যাকচুয়ালি আমরা এভাবে লিখবো FeCN5NOS ওভারঅল কত মাইনাস 4 মাইনাস তাই তো এই জন্য 4 প্লাস এটা সো ইট ইজ এ টেট্রা আয়নিক লিখে নাও তো টেট্রা অ্যানায়নিক কমপ্লেক্স আমি এখানে লিখে দিচ্ছি টেট্রা এগুলো আমি যে কোশ্চেনটা দিয়েছি ডিপিপি তে আছে এটা টেট্রা অ্যানায়নিক কমপ্লেক্স with complex of iron 2 coordinating to TING one NOS minus ion এরকম একটা অপশন ছিল আর কি যে এটা হচ্ছে টেট্রা অ্যানায়নিক কমপ্লেক্স দেখো বুঝতে পেরেছো হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার এবার আমরা আসবো তাহলে এটা থেকে তোমরা দেখো এটা কিন্তু NO প্লাস আর S2 মাইনাস ওভারঅল NOS মাইনাস হচ্ছে তো কোশ্চেনটা যেভাবে পড়েছে সেভাবেই আমাদের লিখতে হবে IUPAC নামটাও বলে দিলাম কালারটা কি ভায়োলেট আর পার্পল মানে বেগুনি তাই তো পার্পল মানে কি হ্যাঁ দেখি ভায়োলেট মানে তো বেগুনি তাই না হ্যাঁ দুটোই একই তাই এনিওয়ে চলো তাহলে ভায়োলেট আর দুটো কি সেম কালার কি নির্দেশ করে একই রকম একদম সেম না স্যার পার্পলটা একটু লাইট লাইট হ্যাঁ হবে ঠিক আছে চলো নেক্সট হচ্ছে টেস্ট ফর হ্যালোজেন হ্যাঁ একটু হালকা সুপ্রজিৎ বলছে একটু হালকা চলো আমরা একটু হালকা করে এটা চট করে কপি করে নাও এবারে হ্যালোজেনের টেস্ট ফর হ্যালোজেন চটপট করতে হবে আমাদের একটা ওই রয়েছে টেস্ট ফর কার্বক্সিলিক অ্যাসিড সেটাকে আমরা বাইকার্বনেট টেস্ট বলি ওটাও পড়তে হবে চলো তাহলে টেস্ট ফর হ্যালোজেন দেখো কপি হয়ে গেছে কিনা নিশ্চয়ই উপরটুকু তো হয়ে গেছি টেস্ট ফর হ্যালোজেন এখানে হ্যালোজেনের টেস্ট করার আগে সো কি করা হয় ফার্স্ট the extract is actually acidified with HNO3 and heated first the extract is acidified with HNO3 and first the extract is acidified with HNO3 and warm এতে করে কি হয় হ্যাঁ then AgNO3 aqueous AgNO3 is added এই হচ্ছে টেস্ট কেন HNO3 দিয়ে হিট করা হয় suppose nitrogen is present or sulfur is present so you have to eliminate them you have to first separate them isolate them how you will do it দেখো মনে করো নাইট্রোজেন আছে নাইট্রোজেন থাকা মানে কি NaCN plus HNO3
কি তৈরি হবে NaNO3 plus HCN. This is gaseous and it is volatile, বেরিয়ে যাবে। So or দেখো NaCN এর জায়গায় Na2S আছে, you are giving HNO3 again। হ্যাঁ, দেখো এখানে কি হচ্ছে, H2S is formed which is gaseous and NaNO3। দেখো, so if nitrogen or sulfur is present, they will be evaporated or they will be eliminated। So why, এখান থেকে একটা কোশ্চেনও আছে, the why we use acidified HNO3 and heated or warmed, কেন করা হয় বুঝতে পেরেছো? To eliminate the nitrogen or sulfur present। এটা কি বোঝা গেল বন্ধু? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তাহলে এবারে দেখো, নাও নাইট্রোজেন এলিমিনেট হয়ে গেছে বা মানে সালফারও এলিমিনেট হয়ে গেছে, তো হ্যালোজেনের টেস্ট করব আমরা এবার। দেখো, সো NaX plus AgNO3 we are giving। তো এখানে কি হবে, AgX এর প্রেসিপিটেট পড়বে, AgX। দেখো AgX, এবার এটা কি হবে, AgCl হলে হ্যাঁ হোয়াইট পিপিটি। হ্যাঁ, হোয়াইট পিপিটি আমি আরো দুধ কাছ থেকে লিখছি AgCl, এটা যদি AgCl হয় তাহলে হোয়াইট পিপিটি, হ্যাঁ, soluble in excess H মানে NH3, হ্যাঁ হ্যাঁ, soluble in NH3 in room temperature। তার মানে if it is white precipitation and if you use NH3, then it will be soluble, so you have to sure that it is Cl minus। Now if it is AgBr, that is Br, so if it is X is Br, then it will be AgBr। AgBr is light yellow, but it is soluble at higher temperature, soluble in NaH3 at high temperature, so not room temperature, it is not soluble in NaH3 at room temperature, light yellow, not soluble at room temperature, but when you heat the solution, when you warm the solution, it will become soluble in NaH3, that means they are Br minus। If it is AgI, that is iodide, then it is yellow, and this is not soluble in even warmed NaH3, not soluble in warmed NaH3। Clear? So you can differentiate whether it is Cl minus, Br minus, or I minus। Understand? Yes sir। হ্যাঁ, তাহলে আমরা প্রথমে HNO3 দিয়ে হিট করলাম, তাতে করে যদি নাইট্রোজেন থাকতো, then it will be eliminated as NaCN, HCN, or if sulfur is present, that's hydrogen sulfide, it is eliminated as hydrogen sulfide। তারপর কি আমরা AgNO3 দিয়েছি aqueous, so we will have precipitation। If the precipitation is white and soluble in NH3 at room temperature, it is Cl minus। If it is AgBr and it become light yellow but not soluble at room temperature, however when you warm the solution, it is soluble। On the other hand, if it is yellow precipitation and you are trying to make it soluble at room temperature but not soluble, even at higher temperature it is not soluble, that means you encounter iodide ion, I minus, and I is present in the organic compound। তাহলে বলো, বুঝা গেল সবাই? সবাই বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি, হ্যালোজেনের টেস্টের ক্ষেত্রে প্রথমে ওটা HNO3 দিয়ে ওই পিউরিফাই করা হচ্ছে, মানে যদি সালফার বা নাইট্রোজেন আছে কিনা, তো বাকিগুলোর ক্ষেত্রে ওরকম কেন করা হচ্ছে না? ব্যাপারটা বাকিগুলোর ক্ষেত্রে করা হচ্ছে না তা নয়, ওই জন্য তো আমরা যদি ইন কেস অফ নাইট্রোজেন, হ্যাঁ, ইন কেস অফ নাইট্রোজেন, দেখো নাইট্রোজেন থাকলে তো ইটস ওকে, করা হচ্ছে না তা নয়, করলে হবে, আমি করিনি। এগুলো যেগুলো কোশ্চেন আসে বা এগুলোই পড়ানো হয় জেনারেলি, হ্যাঁ, যে বইগুলো থেকে আমরা পড়ি সেইগুলো
অন্য ক্ষেত্রে করা হয় না তাই আসে না, মানে যেভাবে করেছে সিস্টেমটা, প্র্যাকটিক্যালের সিস্টেম, এগুলো তো প্র্যাকটিক্যাল কেমিস্ট্রি, বুঝতে পেরেছো? এগুলো Yes, প্র্যাকটিক্যাল sir. কথা, যেভাবে করেছে আমরা সেভাবেই বলি আর কি, যা যা Okay, sir. ইনফরমেশন আমাদের কাছে আছে। হ্যাঁ, এটাই। এবং এই কোশ্চেন গুলোই পরীক্ষায় আসে আর কি। সেই জন্য ইটস অল অ্যাবাউট, বলেছি না, কেমিস্ট্রি হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল সাবজেক্ট। এবং নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে যদি সালফার থাকে তাহলে তো ব্লাড রেড সেপারেশন হয়, তখন আমাকে নিশ্চয়ই একটা আইসোলেশনের ব্যবস্থা আছে। হ্যাঁ, তো পড়ে না বা ওগুলো থেকে আর এখানে ডিটেলস দরকার নেই ওটা আর। এমনিতেই এগুলো অত নিয়ে চর্চা করা হয় না, প্র্যাকটিক্যালটা শুধু আমরা প্র্যাকটিক্যালি সেরে দিই। এনিও চলো, তাহলে মোটামুটি আমরা এখান থেকে সবকিছু পারবো। এবার এসো অ্যাসিড বেস, অ্যাসিডিটি এন্ড বেসিসিটি নিয়ে আমরা একটু বলে দিই। বাইকার্বনেট টেস্ট। হ্যাঁ, তোমরা প্রথমত তো অ্যাসিড টেস্ট মানে অ্যাসিড বেসের যে নোটটা সেটা নিশ্চয়ই পড়ছো, বেসিসিটি নিয়ে বললাম কিছু। এবার এসো হ্যাঁ স্যার। অ্যাসিডিটি। হ্যাঁ, চলো চট করে কপি করে নাও। স্যার ওই মেথড অফ পিউরিফিকেশন ওখান থেকে কি পড়তে হবে? ওটা বই থেকে এনসিইআরটি থেকে মূলত পড়ো, একটু দেখে নাও। আর আমি একদিন বাড়িতে যাই, আমি এখানে কোনো বই নেই আমার কাছে, এনসিইআরটি বেসে একটু পড়তে হবে ওটা। বাড়িতে যাই একদিন, আমি তোমাদের বলে দেবো ওটা ছোট করে, ঠিক আছে? ওই ওখান থেকে ওকে একটু স্যার। মানে ক্রোমাটোগ্রাফিটাও একটু বলে দেবো একদিন। আমি বাড়িতে যাই, এখন আর হচ্ছে না, ওগুলো খুব একটা পড়ে না তো, তবুও ছোট করে যেটুকু অংশ একদিন আমি একটা নোট বানিয়ে ফেলবো ওটা থেকে। এবার আগেরবার বানাইনি, একটু আমি ওটা পড়তে হবে। হ্যাঁ, যেগুলো যেগুলো ইম্পর্টেন্ট আমি একটু লাস্ট ফিউ ইয়ার্স এর কোশ্চেন দেখে নিয়ে ওখান থেকে একটা তোমাদের ওই খেজাল কি জানাটা না, খেজালদা নাকি একটা মেথড, ওইটা কিন্তু থেকে কোশ্চেন পড়ে, হ্যাঁ দেখবে। স্যার। জেল হ্যাঁ ডাল। হ্যাঁ হ্যাঁ, জেল ডালা আমি ঠিকঠাক ওটা পড়িও নি কোনোদিন। হ্যাঁ, ভালো করে, বাট ইয়েট আমি একদিন পড়িয়ে দেবো। এবার আমি করবো ওটা, বাড়ি যাচ্ছি একদিন সময় করে আহ বলে দেবো ছোট করে, 15-20 মিনিট, হয়তো আধ ঘন্টা ম্যাক্সিমাম লাগতে পারে। একটু ওই এগুলো পড়বে। হ্যাঁ, মানে কি যেন ওই যে কনডেনসেশন কি যেন ওটাকে বলে, টেম্পারেচার বয়লিং পয়েন্টের ডিফারেন্সের ভিত্তিতে কি করা হয় যেন ওটা, ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন ওইগুলো একটু দেখবে। হ্যাঁ, কি কি প্রসেস আছে, প্রসেস অফ আইসোলেশন কি, ডিস্টিলেশন, ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন, কনডেনসেশন, ওইগুলো একটু দেখবে। এমনি জাস্ট গল্পের মতো করে পড়বে। তারপরে যে যে এগুলো একটু ইম্পর্টেন্ট, যেমন ধরো আম, ওই এই যে মেথড অফ পিউরিফিকেশনের মধ্যে একটা রয়েছে ক্রোমাটোগ্রাফি, একটু বলে দেবো ওগুলো, যে জিনিসগুলো দরকার একটু আমি স্টাডি করে কেমন ইয়ারের কোশ্চেন পড়েছে ওই জায়গা থেকে আমি একদিন একটা এ করছি। অ্যাটলিস্ট যদি নাও পড়াই তো নোট বানিয়ে দিয়ে দেবো, চিন্তা নেই, ঠিক আছে? ওকে স্যার। চলো, তাড়াহুড়ো করবে না, আমি দিয়ে দেবো বাড়ি গিয়ে, একটু সময় করে দিয়ে দেবো। তবুও আমাকে মিনিমাম 1 সপ্তাহ পরে অ্যাটলিস্ট আমাকে জানাবে স্যার ওটা কবে দেবেন, এইটুকুই। বা নক স্যার ওটা কি রেডি হয়েছে, এরকম। এবার এসো আমরা বাইকার্বনেট টেস্ট করব। এই বাইকার্বনেট টেস্ট পড়ার আগে একটুখানি আমাদের ওই যে অ্যাসিডিটি বেসিসিটি তোমাদের বলেছিলাম, সেখানে দেখো অ্যাসিডিটি যদি আমরা একটু দেখি, অ্যাসিড কি করে না, দেখো মনে করো HA is acid, so it will give you H plus and A minus. তো আমরা এটাও জানি যে strong acid form stable anion. Factor that actually stabilizes A minus will increase the acidity. যে যে ফ্যাক্টর গুলো A minus কে স্টেবিলাইজ করবে সেই সেই ফ্যাক্টর গুলো অ্যাসিডিটি বাড়িয়ে দেবে। তো এখানে Ka that is acidity. So Ka, higher the Ka value, higher is the acidity. Higher will be the acidity. এবার দেখো pKa মানে কি, মাইনাস লগ অফ Ka, তাহলে লোয়ার দ্য pKa ভ্যালু হায়ার উইল বি দ্য অ্যাসিডিটি। সো লোয়ার দুটো প্যারামিটার হতে পারে, যদি Ka বলো হায়ার দ্য Ka হায়ার ইজ দ্য অ্যাসিডিটি, ইফ ইউ ইউজ pKa ভ্যালু লোয়ার দ্য pKa হায়ার উইল বি দ্য অ্যাসিডিটি। এবার তোমাদের একটা এখানে তোমাদের যে নোটস দিয়েছিলাম, I have provided
I provide you the note, provided it is already there. তো এখানে একটা pKa ভ্যালুর এ ছিল, নেম অফ দ্য অ্যাসিড, নেম অফ অ্যাসিড আর pKa ভ্যালু মনে করে দেখো একটা ছিল। তো এখানে সব থেকে বেশি ছিল HSBF6 সুপার অ্যাসিড বলা হয়েছিল, এর pKa ভ্যালু -12 কাছাকাছি। তারপর এখানে ছিল HI আর HCl4, এই দুটোরই pKa ভ্যালু -10। হ্যাঁ, তারপর কি ছিল এখানে HBr -9, তারপর HCl -7, তারপর ছিল H2SO4 -3 pKa ভ্যালু। তারপর এখান থেকে আমরা সরাসরি অর্গানিক, প্রথম অর্গানিক অ্যাসিডটা আসছে C6H5SO3H বেনজিন সালফোনিক অ্যাসিড, এটার pKa ভ্যালু -2.8। এখানে দেখো এগুলো মনে রাখার কোনো দরকার নেই, নো নিড টু, বাট অর্ডার একটা যে সব থেকে অ্যাসিডিটির একটা যদি অর্ডার হয়, we know that HI is more acidic than HBr, HCl, even HF, তো আমরা সেটা জানি। সো এটা তো আমরা জানি, বাট অর্গানিক অ্যাসিডের মধ্যে স্ট্রংগেস্ট অর্গানিক অ্যাসিড হচ্ছে বেনজিন সালফোনিক অ্যাসিড, এটা সব লেখা আছে ওই যে নোটসে দেখবে। এরপরে কি আছে আমরা এখান থেকে নিচ্ছি, দেখো আর যে সমস্ত অ্যাসিড গুলোর মধ্যে আছে ইম্পর্টেন্ট HCOOH ফর্মিক অ্যাসিড, এটার pKa হচ্ছে +3.7। তারপর দেখো PHCOOH যেটা বেনজোইক অ্যাসিড, এটার pKa ভ্যালু +4.2। তারপর CH3COOH অ্যাসিডিক অ্যাসিড, এটা +4.7। আরো কয়েকটা এরপরে যেটা আমরা মনে রাখবো সেটা হচ্ছে যে H2CO3 কার্বনিক অ্যাসিড, H2CO3 এর pKa ভ্যালু +6.4। এবং আরেকটা মনে রাখবো কি না, এখানে ফেনলের pKa ভ্যালুটা একটু মনে রাখবো, এটা হচ্ছে 10 +10 pKa ভ্যালু। আর CH3OH এরকম জাতীয় হলো +15.5 pKa ভ্যালু। তাহলে আমরা দেখলাম যে এটা একটু ইম্পর্টেন্ট মনে রাখতে হবে, এই যে কার্বনিক অ্যাসিডের pKa টা, বিকজ ইট উইল ইম্পর্টেন্ট। সো অর্গানিক অ্যাসিডের মধ্যে স্ট্রংগেস্ট অর্গানিক অ্যাসিড আনসাবস্টিটিউটেড এর ক্ষেত্রে এটা কি না, এই যে মানে বেনজিন সালফোনিক অ্যাসিড, এখানে কোনো সাবস্টিটিউশন নেই। এবার আমরা ফেনলের জায়গায় দেখো এইটা যদি করতে পারি, নাইট্রোফেনল OH, একটা নাইট্রো যে কোনো, এটা অর্থো বা এই যে OH যে কোনো পজিশনে, অর্থো, মেটা অর প্যারা, যে মোনোনাইট্রো OH নাইট্রো, এগুলো অ্যারাউন্ড কাছাকাছি 7.2 to 7.4 এই রেঞ্জের মধ্যে ঘোরাঘুরি করছে। হ্যাঁ, মোনোনাইট্রো। এবার যদি ডাইনাইট্রো হয়, হ্যাঁ আমি এইভাবে লিখছি ডাইনাইট্রো, হ্যাঁ কোনো একটা পার্টিকুলার কেস বলছি না, ডাইনাইট্রোফেনল, দুটো নাইট্রো থাকে, ডাইনাইট্রোফেনল এদের ক্ষেত্রে pKa ভ্যালু 4.2 অ্যারাউন্ড বা 4.3 এরকম। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে, এটা মাইনাস না, এটা প্লাস। হ্যাঁ, প্লাস, ও এটা তো রেঞ্জ বলেছি আমি, এটা রেঞ্জ মানে +7.2 থেকে 7.4 এর মধ্যে, এটা কি +4.2 এর কাছাকাছি। এবার ট্রাইনাইট্রো 246 ট্রাইনাইট্রোফেনল OH NO2 এটার নাম একটা স্পেশাল নাম আছে, কি নাম বলো তো এটার? পিক্রিক অ্যাসিড। 246 ট্রাইনাইট্রোফেনল পিক্রিক অ্যাসিড, এটা একটা অ্যাসিড যার মধ্যে কোনো COH গ্রুপ নেই। তাহলে এটার pKa ভ্যালু দেখো, pKa ভ্যালু 0.71, কত? 0.71। সো আমি যেগুলো লিখে দিলাম যদি মনে রাখতে পারো pKa ভ্যালু গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, তাহলে খুব ভালো। হ্যাঁ, সো যে ভ্যালু গুলো লিখেছি এইগুলোই মনে রাখলে হবে, অন্যগুলোর দরকার নেই। ইনফ্যাক্ট এই যে অর্গানিক কয়েকটা অ্যাসিড লিখলাম আর এইগুলো, তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে। হ্যাঁ,
দেখো এগুলো লেখা হয়ে গেলে বলো, এবার আমি তোমাদের বাইকার্বনেট টেস্টটা করিয়ে দিচ্ছি। হয়ে গেছে স্যার। আবার লেখা হয়েছে। Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। তো আমরা bicarbonate test দেখে নিই। So how do we do in bicarbonate test actually? So দেখো পিক্রিক অ্যাসিড কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, মনে রাখবে পিকে ভ্যালু অনেক কমে গেছে দেখো, এবং ওদের অ্যাসিডিটি কিন্তু দেখো এই যে প্লাসের থেকে এইগুলোর থেকেও বেশি। পিক্রিক অ্যাসিড ইজ মোর অ্যাসিডিক দ্যান ফর্মিক অ্যাসিড। দেখো ওর পিকে ভ্যালুটা দেখো 0.71, মানে ও একের থেকেও কমে গেছে, +1 এর থেকেও। সো এরপরেই কিন্তু পিক্রিক অ্যাসিড চলে আসবে দেখতে গেলে, তো মনে রাখতে হবে। হ্যাঁ এগুলো একটু। তো বাইকার্বনেট টেস্ট, test for acidic group, actually test for carboxylic acid, actually test for carboxylic acid, organic carboxylic acid এর জন্য করা হয় এটা। সো দেখো স্যাম্পল নেওয়া হয়, স্যাম্পল প্লাস মানে স্যাম্পল সলিউশন, স্যাম্পল প্লাস এখানে জেনারেলি alcoholic solution of the sample, alcoholic solution plus few drops of aqueous NaCO3, sodium bicarbonate, এটা একটা টেস্ট টিউবে নেওয়া হয়, তাহলে দেখবে এফারভেসেন্স অফ, হ্যাঁ অফ CO2, বুদবুদ আকারে, মানে এফারভেসেন্স মানে বুদবুদ আকারে CO2 গ্যাস বের হবে, তাহলে বুঝতে হবে যে সেখানে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড গ্রুপ প্রেজেন্ট আছে। অর্থাৎ এরকম দেখো আমরা একটা অ্যাসিটিক অ্যাসিড নিচ্ছি CH3 COOH প্লাস NaCO3, সোডিয়াম বাইকার্বনেট, তাহলে এখান থেকে তৈরি হবে CH3 COONA প্লাস H2O প্লাস CO2। এই যে CO2 গ্যাসটা উঠবে এটার জন্যই দেখো, তাহলে এখান থেকে এটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মেন ফর্মুলা ফর দিস টেস্ট। এবার তোমাকে মনে রাখতে হবে দিস CO2, where from this CO2 is coming, বলো তো দেখি এই CO2 টা কোথা থেকে আসছে, এখান থেকে আসছে নাকি এখান থেকে আসছে? বাইকার্বনেটটা থেকে মনে হয়। বাইকার্বনেট থেকে আসে, দেখো বিকজ CH3COO is still there intact, এখান থেকে ভাঙেনি, তো CO2 is coming from bicarbonate, এটা লিখে রাখো যে CO2 is originated from bicarbonate, not from this অ্যাসিড থেকে কিন্তু আসে না। দেখো এটা কোশ্চেনও আছে যে CO2 is coming from, হ্যাঁ এটা MCQ আছে, ডিপিপি তে আছে। স্যার বলছি ওটা কি লিখেছেন ওই ফিউ ড্রপস অফ অ্যাকুয়াস সোডিয়াম বাইকার্বনেটের নিচে ওটা? EFF ERVESCE এফারভেসেন্স মানে বুদবুদ, বা ইভলিউশন অফ CO2 লিখতে পারো, ইভলিউশন হবে, হ্যাঁ এফারভেসেন্স, হ্যাঁ মানে বুদবুদ আকারে CO2 গ্যাস তৈরি হবে, মানে CO2 গ্যাস বুদবুদ তৈরি হবে, ঠিক আছে। দেখো তো এবারে দেখো এই রিঅ্যাকশনটা, এই যে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু CO2 প্লাস H2O, এটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু H2CO3, তাই না? জলে যদি কার্বন ডাই অক্সাইড হয় কি অ্যাসিড? কার্বনিক অ্যাসিড। So for this reaction, a reaction towards the forward direction, for this reaction to occur to the forward direction, the acid must be stronger than carbonic acid. The acid, those acid which are stronger than carbonic acid will respond to the bicarbonate test. Click it out. So those acids which are stronger than H2CO3 will respond to
the bicarbonate test. বুঝতে পেরেছো ব্যাপারটা? তাহলে এখান থেকে দেখতে গেলে দেখো তোমাকে যদি বলা হয় যে এ দেবে এ দেবে এ দেবে এরা দেবে, যারা যারা পিকে ভ্যালু এর থেকে কম 6.4 এর থেকে কম তারা দেবে। এখন বলো তো ফেনল কি তাহলে টেস্ট দেবে, বাইকার্বনেট টেস্ট? না স্যার, মিথানল কি দেবে? না। বলো মোনোনাইট্রো কম্পাউন্ড কি দেবে? না। ডাইনাইট্রোফেনল কি দেবে? না স্যার। ডাইনাইট্রোফেনল 6.4 এর থেকে হ্যাঁ কম স্যার দেবে। হ্যাঁ স্যার 4.2 দেবে 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 স্যার। ডাইনাইট্রোফেনল ট্রাইনাইট্রোফেনল দেবে, ফেনল দেবে না, কিন্তু ডাইনাইট্রো আর ট্রাইনাইট্রো দেবে। তো কারা কারা দেবে আমরা বুঝে গেলাম, তাই না? বুঝে গেলাম তো? হ্যাঁ স্যার। তাহলে লিখে হ্যাঁ নাও, স্যার। লিখে নাও যে ডাইনাইট্রোফেনল and trinitrophenol. Dinitrophenol and trinitrophenol will respond to bicarbonate test, while phenol and mononitro compound, mononitrophenol will not. Dinitrophenol and trinitrophenol, di and trinitrophenol will respond to the bicarbonate test, but mononitrophenol or phenol will not. কথা বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। বলো আলিজা, আগ্নেয়া বুঝতে পারছো? দিশা, হ্যাঁ স্যার। শীর্ষা বলো, সতিনী তোমাদের হ্যাঁ স্যার। বুঝতে হ্যাঁ পারছো স্যার। তো? হ্যাঁ। তো কি লিখেছো বলো? ডাইনাইট্রো, ডাই and trinitrophenol will respond to bicarbonate test, while mononitrophenol or phenol only will not. এটা লিখতে পেরেছো তো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, ভেরি গুড। Yes, sir. এবার আমরা দেখো একটা কোশ্চেন নেব যে স্যার তাহলে যেগুলোর পিকে ভ্যালুগুলো আমরা জানবো না সেগুলোর ক্ষেত্রে কি করে লাগবে না, বুঝবো? তো মোটামুটি এই এই যা যা এখানে দিয়েছি ওইগুলোই মনে রাখতে বলেছি, বুঝতে পেরেছো? ঠিক আর আছে স্যার। এর বেশি দেখো অ্যাসিডিটি দেখতে গেলে কারা কারা অ্যাসিডিক হয় সেটা তো আমরা জানি না নিশ্চয়ই। হাইড্রোকার্বন ইজ নট অ্যাসিডিক, তাই না? ওর কম অ্যাসিডিক, হাইড্রোকার্বন অ্যাসিডিক নয়। অ্যাসিডিক জেনারেলি অ্যাসিড গ্রুপগুলো অ্যাসিডিক হয়। এইগুলো তো আমরা জানি কারা দেবে, এইগুলোর মধ্যে তো আর কিছু নেই। এটার মধ্যে একটাই এই নাইট্রোফেনলটা ইম্পর্টেন্ট ছিল বলে ঢুকিয়ে দিলাম ওখানে। আমি যা দিচ্ছি এখান থেকেই করো, বাদ বাকি যদি কোনো কিটোন দিয়ে দেয়, অ্যাসিটোন, ওরা হবে না কিন্তু, ঠিক আছে? অ্যাসিটোন ওকে বা স্যার। একটা দিয়ে দিল ইথার, দে আর নট অ্যাসিডিক, দে উইল নট রেসপন্ড। একটা থায়োল দিয়ে দিল, হবে না। তো যেগুলো এখানে দিয়েছি মোট কথা এইগুলোই ইম্পর্টেন্ট। আমি কিন্তু সেই জন্যই তোমাদের আগে থেকে তৈরি করে দিলাম একটা, হ্যাঁ, সব তৈরি করে দিলাম। এবার দেখো একটা কোশ্চেন দিয়েছে, দা কোশ্চেন হচ্ছে দ্য গ্যাসেস অবটেইনড, এটাও ডিপিপি তে আছে, অবটেইনড, হ্যাঁ, when C6H5SO3H and C6H5COOH, হ্যাঁ, is added with aqueous NaHCO3 solution. Option A, CO2 and SO2. Option B, SO2 and CO2. Option C, SO2 and SO2. Option D, CO2 and CO2. যখন বাইকার্বনেট টেস্ট করা হবে বেনজিন সালফোনিক অ্যাসিড এবং কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের, বেনজোইক অ্যাসিডের কি গ্যাস তৈরি হবে বলো দেখি? বলতে পারবে? দেখো অপশন ডি উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার। হ্যাঁ, এই দেখো এই হচ্ছে বেনজিন সালফোনিক অ্যাসিড, কেননা দুটো ক্ষেত্রেই তো
NaCO3 থেকে CO2 আসবে, এই যে দেখো SO3H, এটা তো বেনজিন সালফোনিক অ্যাসিড, এখানে তুমি NaCO3 দাও, তাহলে কি হবে বলো? SO3 Na প্লাস H2O প্লাস CO2, ক্লিয়ার হয়েছে? SO2 হবে না, এই SOOH ছিল, SO3 মাইনাস Na প্লাস, কথা বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। স্যার কিভাবে তুমি এখানে বেনজোইক অ্যাসিড নিয়ে নাও, COOH প্লাস NaCO3, এখানে COO Na প্লাস H2O প্লাস CO2, ক্লিয়ার? বলো। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। তাহলে দুটো ক্ষেত্রেই কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস তৈরি হবে। IIT 2006 এর কোশ্চেন। হ্যাঁ, এবার আরেকটা কোশ্চেন এখান থেকে দিচ্ছি, তোমাদের যদি বলে which one is soluble in, হ্যাঁ কোশ্চেন চলো এখানে নিশ্চয়ই এটা লেখা হয়ে গেছে। Question: which one is soluble in aqueous NaCO3 solution? Option A, phenol. Option B, acetone. Option C, orthonitrophenol. Orthonitrophenol. Option D, 2,4-dinitro. 2,4-dinitrophenol. কোনটা NaCO3 তে soluble? Which one is soluble? Soluble মানে রিঅ্যাকশন করবে, এটাই মনে রাখবে। অপশন ডি, বিকজ ফেনল করবে না, মানে কোন রকম ইফারভেসেন্স, মানে বুদবুদ করবে মানে কি রিঅ্যাকশন হচ্ছে, মানে কোন একটা প্রতিক্রিয়া দিচ্ছে। অ্যাসিটোন করবে না, অর্থোনাইট্রোফেনল অলরেডি বুঝে নিয়েছো 7.2 করবে না, 2,4-dinitrophenol, হ্যাঁ যার 4.2 দ্যাট ইজ লোয়ার দ্যান 6.4 এর রেসপন্স করবে। বুঝা গেল তো ব্যাপারটা? ইয়েস স্যার। এরকম ভাবে কোশ্চেন পড়েছে, তাই সলিবল কোনটা। নেক্সট কোশ্চেন দেখো, নেক্সট কোশ্চেন এটা WBJEE 2014 এ পড়েছে, যে কোনটা কোনটা রেসপন্স করবে। হ্যাঁ এরকম দেওয়া আছে, which one give effervescence of CO2। হ্যাঁ কি বলেছে, effervescence EFFERVESCEN of CO2 when aqueous NaCO3 is added to it। এখানে হচ্ছে 1 নম্বর দেওয়া আছে এরকম CH3CO2O, 2 নম্বর দেওয়া আছে CH3COOH, 3 নম্বর দেওয়া আছে PHOH মানে ফেনল, 4 নম্বর দেওয়া আছে CH3COCH3। অপশন এ 1 and 3, option B only 2, option C 1 and 2, option D 1 and 4। কে রেসপন্স করবে? এটা প্রবাবলি লাস্ট কোশ্চেন, আর এখান থেকে কিছু বলবো না। মানে কারা কারা রেসপন্স করবে, মানে দ্যাট মিন্স এফারভেসেন্স দেবে, CO2 এফারভেসেন্স দেবে কাকে? Anton is right। বলো কে বলবে, একটু সাউন্ড করেই বলো, অন্য কেউ যারা অ্যান্সার দিয়েছো। আগ্নেয় স্যার অপশন সি। অপশন সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। হ্যাঁ অপশন সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। তো এটাও করবে এটাও করবে, কেন? বিকজ দিস ইজ অ্যাসিডিক অ্যানহাইড্রাইড। এই দেখো CH3C, হ্যাঁ ডবল বন্ড O, O, C ডবল বন্ড O, CH3,
দিস ইজ অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড। এবার যখনই অ্যাকোয়াস নিচ্ছ না, এই যে অ্যাকোয়াস মানে কি জলীয়, তার মানে জল দিলেই কিন্তু এটা 2 মলিকুল অ্যাসিটিক অ্যাসিড তৈরি করবে, 2CH3COOH। তার মানে এটা হচ্ছে অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড। দেখো দুটো অ্যাসিড থেকে একটা জল বের করে নিয়ে তাই এটা হয়েছিল। যখনই অ্যাকোয়াস NaHCO3 পাবে না, তখনই কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গেই কনভার্টেড টু অ্যাসিটিক অ্যাসিড। তো দিস উইল give and this is also, but phenol and acetone will not. বুঝেছো সবাই? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, সো আজকে এই পর্যন্তই, আমি আর বাড়াবো না, বিকজ আমাকে অনেক কিছু গোছাতে হবে, কাল বাড়ি যাবো তো সকাল সকাল। হ্যাঁ, তো বলো সব ঠিক আছে তো? মোটামুটি এবার তোমরা অ্যাসিড বেসটা করে ফেলো নোটস থেকে। হ্যাঁ, সুবিধা অসুবিধা আবার পরের ক্লাস আমরা শেয়ার করব। পরের দিন আমি তোমাদের বলি, আমি কিন্তু বুধবারে সম্ভবত এন ফ্যাক্টর নিয়ে ক্লাস নেব। হ্যাঁ, তার মানে রেডক্স মোল কনসেপ্ট এইসব জায়গা থেকে একটা ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস হবে। বুঝতে পেরেছো? তাহলে ওকে ওকে স্যার। স্যার। হ্যাঁ, ওটা পড়ে ফেলো, ওখান স্যার থেকে আমরা। বলছি আরেকটা যে ওই জিওসি থেকে আইপিএসসি নামকরণটাও থাকবে এক্সামে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তো ক্লাস নিয়েছি, দেখবে হ্যাঁ নিয়েছেন। আইপিএসসিও থাকবে। তো ভালো করে পড়াশোনা করো। হ্যাঁ, এটা আর সো তোমরা কিন্তু ভিডিও গুলো দেখে ফেলো। ওই যে মোল কনসেপ্ট আনে, এবার আমি ওখানে এন ফ্যাক্টরটা ভালো করে পড়াবো ডিটেলস, এবং সমস্ত ডাউট গুলো যেগুলো আছে ক্লিয়ার হবে ওখানে। ঠিক আছে? সো ভিডিওস অফ মোল কনসেপ্ট অ্যান্ড রেডক্স ক্লিয়ার করে ফেলো। আমরা নেক্সট দিন ডিসকাশন অন রেডক্স, হ্যাঁ, অ্যান্ড মোল কনসেপ্ট। ঠিক আছে? স্যার গ্যাসের ডিসকাসটা কবে হবে তাহলে? গ্যাস অ্যান্ড সলিউশনটা, সারফেস টেনশন। হ্যাঁ, সারফেস টেনশনটা ওইটা হচ্ছে সানডেতে পরীক্ষা নিচ্ছি, তাই না? হ্যাঁ স্যার। সানডেটা বুধবারে করে দিই পরীক্ষাটা, বলো পিছিয়ে দিই? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, বুধবারে করে দিচ্ছি, তাহলে সানডেতে আমরা তাহলে ওইটা পড়ে নেবো। হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক স্যার আছে। ঠিক আছে। হ্যাঁ, পরীক্ষাটা দুদিন পিছিয়ে দিচ্ছি, তাতে করে কি হবে, সবটা একটু কভার হয়ে যাবে। আর হয়ে গেলে তো ভালোই, তাই না? এতগুলো চ্যাপ্টার একসাথে ভালো করে একটা সময় পাওয়া গেল, ভালো করে পড়তে হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার। স্যার বলছি বুধবারে এক্সাম হলে তাহলে কি রাতেই হবে তো? তো বুধবারে রাতে এক্সাম নয়, আমরা ধরো ক্লাস নেবো তো সকালবেলার দিকে, তো ওটা ওই আচ্ছা ঠিক আছে, রাতেই নেবো, চলো 9টা থেকে পরীক্ষা নেবো। হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার ঠিক ওকে আছে। স্যার। 9টা থেকে 10টা, বা 9টা থেকে বা 9টা 15 থেকে 10টা পর্যন্ত 45 মিনিট এক্সাম, 40 মিনিট অ্যারাউন্ড এরকম। হ্যাঁ, ঠিক আছে, চলো টাটা, ভালো থেকো আচ্ছা সবাই। স্যার, স্যার একটা কথা স্যার, বলছি ওই ইনঅর্গানিকের যে লাস্টের দিকে চ্যাপ্টার গুলো ছিল না, কেমিস্ট্রি, এভরিডে লাইফ, পলিমার, হ্যাঁ, ওগুলো কি হ্যাঁ। সবটা পড়তে হবে স্যার এনসিইআরটি? আপাতত পড়ো কেমিস্ট্রি ইন এভরিডে লাইফ। হ্যাঁ, একটু ইয়ার্স এর কেমিস্ট্রি ইন এভরিডে লাইফ থেকে ইয়ারের কোশ্চেন গুলো দেখো। হ্যাঁ, আচ্ছা যত স্যার। যত তোমাকে বলছি AIEEE কোশ্চেন দেখবে। আমি হুম হুম। AIEEE কোশ্চেন এবার দেখি, কেমিস্ট্রি ইন এভরিডে লাইফের আমি ডিপিপি দেইনি, দেখি এবারটা একটু বানানোর চেষ্টা করবো, বাইরে যাচ্ছে এখন। হ্যাঁ, আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। ঠিক আছে, চলো টাটা, হ্যাঁ, ভালো থেকো। হ্যাঁ, হ্যাঁ চলো, গুড নাইট। গুড নাইট স্যার।